اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور قادیانی حضرات کے لیے ہدایت کی دعا۔ دوستو، ضیاء رسول امینی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ماشاءاللہ جی، چوری صغیر صاحب بھی کمنٹ کر رہے ہیں اور ارشد نعیم خان صاحب بھی۔ 15 منٹ ٹائم جو ہے ارشد بھائی میں نے ایکسٹینڈ کیا تھا، لیکن پھر میں نے کہا چلے میں آن لائن آ جاتا ہوں۔ شاید عبید اللہ لطیف بھائی جو ہیں وہ تھوڑا لیٹ تھے، میں نے ابھی ان کو کال کی ہے تو انشاءاللہ وہ آ جاتے ہیں ابھی۔ چوری صغیر صاحب، میسج میں ہی آپ نے بات کرنی ہے یا ادھر بھی آ جائیں؟ ادھر آ کے بتائیں ذرا کلٹ والوں کو۔ لو جی دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں مرزیت بیچاری جو ہے وہ شدید تکلیف میں مبتلا ہو چکی ہے۔ ایک تو ہماری جو ہے جو کینیڈا والی تحریک ہے اس کے حوالے سے، اور دوسرا جو ہے ان کی بے بسی اس قدر شدید ہو چکی ہے کہ بیچارے جو ہے ان کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہا، کچھ بھی کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ نہ دنیاوی طور پہ، نہ مذہبی طور پہ، نہ اخلاقی طور پہ ان کے پاس بچا کچھ نہیں ہے۔ چندہ لے لے کے یہ جو کلٹ چلایا ہوا تھا انہوں نے، وہ جناب علی اب یہ حال ہو گیا کہ بیچارے مرزا مسرور کو جو ہے پیزے بیچنے پڑ رہے ہیں۔ 100 پاؤنڈ کا پیزا یو کے میں لانچ ہو چکا ہے جی، 100 پاؤنڈ دیں اور پیزا خریدیں۔ آج ایک قادیانی سے میری بات ہو رہی تھی واٹس ایپ پہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کاشف چودھری بھائی، تمام دوستوں کو وعلیکم السلام۔ ایک ہے جی کوئی یو کے کا مربی ہے، تو اس سے میری بات ہو رہی تھی واٹس ایپ پہ۔ آپ کو پتہ ہی ہے ان کا کہ یہ جو مرزئی ہیں سب کے پاس آ جا کے صرف یا مولویوں کی 4 ویڈیو انہوں نے لی ہوئی ہیں اور یا مولویوں کو گالیاں نکالنی ہیں انہوں نے، بس۔ میں نے اسے کہا، میں نے کہا مجھے تبلیغ کر رہا تھا ان باکس میں آگے، پہلے مجھے پوچھتا ہے کہ مسلمان ہو، میں نے کہا ہاں جی الحمدللہ۔ پھر تبلیغ کرنے لگ گیا مرزا غلام قادیانی کی۔ میں نے کہا یار مرزا غلام قادیانی کی سچائی کی کوئی ایک دلیل لے آؤ۔ تو کافی اس نے جو ہے ڈرامے بازی کرنے کی کوشش کی، مسلمان یہ تو مسلمان وہ، سیدھے رستے پہ آ جاؤ، خدا کا خوف کرو، خدائی جماعت کو کوئی نہیں روک سکتا، یہ وہ، یہ ساری جو ڈرامے بازیاں کرتے ہیں مرزئی۔ میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار اتنا زور جو لگا رہے ہو، جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کل کے زور لگانا، کل کل کے زور لگا رہے ہو، ایک دلیل دے دو مرزا غلام قادیانی کی سچائی کی، اس کی بنیاد پہ بات کرو۔ جب جس کو تم نے نبی مانا ہوا ہے، جس نے اس جماعت کی بنیاد رکھی، جو اس تمہارے کلٹ کا بانی ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ وہ سچا اسلام جو ہے وہ پھیلانے کے لیے آیا ہے، اور اس کی تعلیمات جو وہ دے کے گیا اس کی بڑی اشد ضرورت تھی۔ مسلمان جناب گمراہ ہو گئے تھے، تو مسلمان جو ہے وہ سیدھے راستے سے ہٹ گئے تھے، تو مسلمان فرقوں میں بٹ گئے تھے، تو یہ اور وہ بلا 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 اتنا کچھ جناب اکٹھا کر کے اعتراضات، تو یہ سارا کچھ صحیح کرنے کے لیے مرزا غلام قادیانی آیا تھا۔ تو میں نے کہا یار اس بندے کے بارے میں اتنے بلند باند جو ہے وہ دعوے ہوتے ہیں آپ لوگوں کی، اتنی لمبی لمبی چھوڑتے ہو، لپیٹنے میں نہیں آتی، تو اس کی سچائی کی بھی تو کوئی دلیل دے دو۔ اگر وہ بندہ خود ہی جھوٹا ہے تو باقی سارا کچھ ہی غلط ہے، پھر چاہے ترقیاں جتنی مرضی کر لو، پوری دنیا پہ کیوں نہ قابض ہو جاؤ، رہنا تم نے جھوٹا ہی ہے۔ یہ بھی ایک مثال کے طور پہ ہے، ورنہ حال تمہارا یہ ہے کہ پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہو، ہر جگہ سے چھتر پڑ رہے ہیں تم لوگوں کو۔ ان لوگوں کو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے کہ جنہوں نے ایک خلافت گھڑی ہوئی ہے، اپنی 2 نمبر جعلی خلافت، یہاں تک کہ انگریز لوگ جو ہیں، حالانکہ ان کا خلافت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، لیکن ان کو بھی پتا ہے کہ اسلام میں خلافت کا تصور کیا ہے، خلافت کس کو کہتے ہیں۔ وہ ان کے خلیفے سے، وہ ایک انگریزنی جو صحافی خاتون تھی، اس نے پوچھا کہ بھئی یہ
कौन सा नया वर्जन है खिलाफत का कि जिसकी ना जनाब कोई ज़मीन है, ना उसका कोई मुल्क है, कहीं उसकी हुकूमत नहीं है। तो ये कौन सी नई खिलाफत आप लोगों ने गाड़ी? तो खलीफा साहब आए बाएं शाएं, जैसे आपको पता है मिन 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 वो अपने पढ़े तो आप वो करें जाके पढ़ें, ये जवाब थे उसके, जैसे वो करता है मिर्ज़ा मसरूर। मैंने उसको कहा, मैंने कहा मिर्ज़े की सच्चाई की एक दलील पेश कर दो। मुझे दलील उसने ये दी, कहता है आप लोग अपने आप को 72 फिरके मानते हो। मैंने कहा आगे बात करें जी। कहता बस आप 72 मानते हो तो आप 72 ने मिलके हमें काफिर करार दे दिया है, लिहाजा यही मिर्जा गुलाम कादियानी की सच्चाई की दलील है। चौधरी साहब आए हैं। चौधरी साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या जिया हाल भाई, चाल है चौधरी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चौधरी साहब मिर्जाइयों की बिल्कुल बस बस हो चुकी है, बड़ी जो है वो खतरनाक खतरनाक किस्म के। अबैदुल्ला अबैदुल अबैदुल्ला लतीफ भाई, अगर थोड़ा सा लेट हैं तो मैं एक सवाल भी पूछ लूं अशार के रंग में। और चूंकि ये चार कादियानी है सारे, सियालकोट गुजराना हाफसाबाद के वही चार हैं, तो ये पंजाबी बड़ी समझते हैं। तो अगर आप इजाजत दें तो मैं इस मौका को गनीमत समझते हुए मैं एक नज्म भी सुनाऊं, उसमें भी कुछ सवाल हैं, सुनाऊं ना इनको? सुना दें जी, मोस्ट वेलकम। जी। ये जी सवाल मेरा इनसे कि ए अहमदिया कल्ट वालियो, मेरा इको है सवाल। इस्लाम च कबरां विकियां, मैनू दसो कोई मिसाल। दीन मुकम्मल हो गया, मैं पढ़िया कुल कुरान। इंज भी जन्नत मिलदी, लब्बा नहीं फरमान। ते तुसां दीने कादियानियो, तुसां दीने मुहम्मद छड़ के ते खरीद लिया जवाल। एक बिदत दे नां ते कल्ट ने लुट लिया माल। ते हुन रोलदे लाशे वेख के तुसी बोल भी नहीं सकदे। हुन रोलदे लाशे वेख के तुसी बोल भी नहीं सकदे। जेड़े दुख दिते ने कल्ट ने, वो फोल भी नहीं सकदे। हुन सोचां ते पाबंदियां ते बंद होई जुबान। हुन सोचां ते पाबंदियां ते बंद होई जुबान। तियां मावां भैणां दे हुन मस्जिदां विच ऐलान। ते हुन भैन पाइयां तो विछड़ी ते उजड़ गया जहान। हुन भैन पाइयां तो विछड़ी ते उजड़ गया जहान। वीर ने भी मुख मोड़िया ते टुट गया ईमान। बच्चे कल्ट ने खो लए, इनू आंदे हो ईमान। बच्चे कल्ट ने खो लए, इनू आंदे हो ईमान। जे इने कम दीन दे ते केड़े कम शैतान। कादियानियों तुहाडी बेबसी नू वेख के दिल रोवे ज़ारो ज़ार। तुहाडी बेबसी नू देख के दिल रोंदा ज़ारो ज़ार। मैं आखां सोने रब नू मेरी सुन लै पुकार। इस कल्ट ने तुहानू लुटिया ते कर दिता बर्बाद। मैं हाड़ा पाना रब दा, मेरी मन लवो फरियाद। ते इस कल्ट दे जुल्मां दी छेती कर दियांगा शाम। मैनू ऐसे चौधरी आख दे, किडा सोना मेरा नाम। शाम इनकी हो चुकी है। वाह जी वाह, क्या बात है जी, जब हम इस जबरदस्त। चौधरी साहब जी, इसमें अब जब सवाल भी बताया ना क्या है? सवाल तो मैंने शुरू में पूछा था कि ए अहमदिया कल्ट वालियो, मेरा इको है सवाल। इस्लाम च कबरां विकियां, मैनू दसो कोई मिसाल। जी चौधरी ते साहब, दीन मिसालें उनके पास बड़ी हैं, मिसालें बड़ी हैं उनके पास, कम से कम 20-25 वीडियो हैं मौलवियों की। आप उनसे पूछें कि वो मिसाल दें, आपको धड़ाधड़ वीडियो फेंकनी शुरू कर देंगे। ये देखें मौलवी क्या कर रहे हैं, ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये फलां जगह पे क्या हो रहा है। है इनके पास बड़ा मवाद जी। हर यहाँ बात का पे यही जवाब, हर बात का जवाब ये वीडियोस हैं। 20-25 को वीडियोस हैं इनके पास, वो 4-4 5-5 सारे ने बांटी हुई हैं। यहाँ पे मैं एक जिया भाई और बात आपसे शेयर करूं। एक हमारे दोस्त है, उन्होंने एक वीडियो बनाई थी, मैं उतने हाथ और रंग में तो पेश नहीं कर सकता।
وہ فرما رہے تھے اپنی آئیڈیو میں، اس میں انہوں نے کہا کہ قادیانی کی دلائل کیا ہے، مرزا صاحب کا مقابلہ۔ وہ دیکھو جی، بندہ دوار کے ساتھ کھڑا ہو کے پیشاب کر رہا ہے، مرزا صاحب سچے ہو گئے۔ بہاولپور میں موٹر سائیکل چوری ہو گیا ہے، مرزا صاحب سچے ہو گئے۔ دیکھو ایک جج نے غلط فیصلہ کر دیا ہے، مرزا صاحب سچے ہو گئے۔ اس نے کہا ہر گھٹیا بات کو لے کے اس کا مقابلہ یہ مرزا غلام قادیانی کے ساتھ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہے ان کے دلائل، یہ ہے ان کے بیان۔ ان سے بات کوئی کریں، کسی مولوی کی ویڈیو ڈانس کی دکھا دیں گے، دیکھیں جی یہ دلیل ہے۔ میں نے یہ سوال پوچھا ہے، احمدیہ کلٹ والیو مینو دسو کوئی مثال، اسلام چ قبراں وکیاں مینو۔ اے احمدیہ کلٹ والیو، میرا ایکو یہ سوال، اسلام چ قبراں وکیاں مینو دسو کوئی مثال۔ یہ جو قادیانی ملنگ ملنگنیاں، یہ جو پیسے دے کے قبر خرید کے جنت ڈھونڈتی ہیں، ان کو بندہ پوچھے کہ یار اس قبروں کے دندے کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ عبید اللہ لطیف بھائی آ گئے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور عبید اللہ لطیف بھائی جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ضیاء بھائی میری آواز کلیئر ہے؟ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ جی عبید اللہ لطیف بھائی آپ کی آواز بالکل کلیئر ہے، لیکن آپ شروع کرنے سے پہلے مجھے تھوڑے سے ہاتھ صاف کرنے دیں۔ جی جی کیجیے بات۔ ہاں جی آ جائیں بھائی، یہ جو کمنٹ کرتے ہیں، ان باکس میں میسج کرتے ہیں، فیس بک پہ کمنٹ کر دیے، فیس بک کے میسنجر میں کمنٹ کر دیے، یوٹیوب کی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دیے، ہم ترقی کر گئے، ہم پھیل گئے، ہمارے دلائل کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کتنے وڑ گئے ہو منجی تھلے؟ ہوں منجیاں تھلے بڑے ہو، نکلو باہر، مربیاں نو کڈو باہر۔ جتنے بڑے 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 مربی ہیں آپ کے پوری دنیا میں جہاں چھپائے ہوئے ہیں، یہ جو پھیلا ہوا ہے کلٹ پوری دنیا کے کناروں تک، جس مرزائی سے پوچھ لو ہم دنیا کے کناروں تک پھیل گئے ہیں، کیوں جی مرزے نے پیشگوئی کی تھی۔ وہ جو کناروں تک پھیلے ہوئے ہیں، ان پھیلے ہوئے میں سے دو چار جو ہیں وہ ڈھونڈ کے لیں، آپ کی بڑی مہربانی۔ یار دو چار کیا، صرف ایک دو دانے کافی ہیں دیگ میں سے، وہ کہتے ہیں ایک دو دانے چکھ لینا کافی ہے۔ اپنے ٹاپ کے جو ایک دو دانے ہیں وہ لے آئیں آپ کی مہربانی ہے، اور یہاں آ کے لائیو ہم سے بات کریں۔ جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ والا جو مربی ہے نا، اس نے دلائل سے منہ بند کر دینے ہیں، مولوی کی بولتی بند ہو جائے گی، مولوی بات نہیں کر سکتا اس کے سامنے، اس مربی کو لے کے آئیں۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ جتنی مرضی ترقیوں کے بین بجاتے رہیں، حالانکہ ترقی کچھ نہیں ہے۔ میں 1000 بار چیلنج کر چکا ہوں آپ لوگوں کو، آپ کی گروتھ کہ ہم دنیا میں پھیل گئے، آپ کی ترقی، یہ دو چیزیں ہیں جن کو لے کے آپ لوگ جو ہے بڑا وویلا مچاتے ہیں۔ نہ آپ لوگوں کی کوئی گروتھ ہے کہ بڑی کوئی دنیا آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے آپ کی جماعت میں، نہ ہی آپ لوگوں نے کوئی ترقی کی ہوئی ہے۔ کخ نہیں ہے آپ کے پاس، کچھ بھی نہیں ہے۔ کس چیز میں ترقی کی ہے بھائی آپ نے؟ کوئی آج تک بتائیں، کوئی دنیا میں جو بڑی بڑی یونیورسٹیز بنی ہوئی ہیں کیا مرزائیوں کی ہیں؟ آپ لوگوں کی اتنی دنیا کی جو انڈسٹریل جو ہے وہ طرف آ جائیں تو کوئی ایئر لائن ہے آپ لوگوں کی جو دنیا میں چل رہی ہے، کوئی بڑے بڑے ہسپتال آپ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، کوئی یونیورسٹیز کالجز اسکول بڑے بڑے دنیا میں چل رہے ہیں، کہیں سکہ چلتا ہے آپ کا، کہیں حکومت ہے آپ کی، کوئی دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے آپ کے پاس، کوئی سب سے بڑی انٹیلیجنس ہے آپ کے پاس۔ یار کیا چیز ہے؟ کس چیز کو ترقی کا نام دیتے ہو؟ کوئی ایک چیز پیش کر دیں کہ بھائی یہ ہم نے وہ کام کیا جو دنیا میں کوئی نہیں کر سکا، ہم اس میں بڑے آگے چلے گئے ہیں۔ ایک بات مجھے پتا ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی آپ نے ترقی کیا تو میرے سامنے پیش کر دیں۔ نہ آپ لوگوں کی جو ہے وہ دنیا میں کوئی کسی بھی معاملے میں کوئی کنٹریبیوشن ہے۔ خلیفہ بیچارہ روتا ہے، وہ کہتا ہے ہمارے پاس نہ کوئی فوج ہے، نہ کوئی تنظیم ہے، نہ UN میں ہماری نمائندگی ہے، کہیں بھی نہیں۔ جہاں وہ رہ رہے ہیں پناہ گزین ہے، ملکہ کی بیعت انہوں نے کی ہوئی ہے۔ سوائے جھوٹ بولنے میں ترقی کرنے کے علاوہ کس چیز میں آپ لوگوں نے ترقی کی؟ وہ مرضی آتا ہے جی ترقی ہوگی ترقی ہوگی ترقی ہوگی۔ تو وہ جو بڑے بڑے آپ کے مربی سکڑے بیٹھے ہیں نا پیچھے، ان کو لے کے آئیں، مجھے ثابت کریں ترقی کون سی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آ گئی گروتھ کہ ہم جی پھیل گئے۔ یہ کہتے ہوتے ہیں ایسے چودھری صاحب کے وہی سیالکوٹ گجرانوالہ حافظ آباد کے 4 لوگ ہیں، وہی ہر جگہ پہ نظر آتے ہیں۔ تو کہاں اتنے لوگ جو آپ نے پھیلائے ہوئے ہیں دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ کہاں پہ ہیں؟ وہ ہمارے سامنے لے کے، مربی تو ملتا کوئی نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں دنیا میں ہم پھیل گئے ہیں۔
तो आप लोगों की कोई ग्रोथ नहीं है। ये शर्म से डूब मरने का मुकाम इतना ही काफी है। आपके अपने लोगों ने जो बनाया हुआ, विकिपीडिया पे पेज मौजूद है अहमदिया कंट्री वाइज, वहां पे जाके देख लें। ये आपके अपने मौलवियों ने नहीं बनाया, ये आपके अपने लोगों ने ये बनाया हुआ है। और शर्म से डूब मरने का मुकाम है जब कहते हो कि दुनिया में फैल गया। देखे वहां जाके 4-5 मुल्क हैं जिनमें हजारों के हिसाब से जो है इनकी तादाद है। बाकी किसी में 100, किसी में 200, किसी में 50, यहां तक कि 10 10 और एक मुल्क में शायद मैंने देखे थे 8 मरजई मुल्क है जी। फलां मुल्क में हमारी जमात है, कितने मरजई हैं जी? 8 मरजई है वहां पे। यार सिख जो है पूरी दुनिया में फैले हुए, हर मुल्क में है। हिंदू हर मुल्क में है, बुद्ध मत हर मुल्क में है, ईसाई हर मुल्क में है, यहूदी हर मुल्क में है। वो भी कह दें भाई हम फैल गए, ये फैलाओ इसको कहते हैं। तो शर्म करें ना। आपके पास मिर्जा गुलाम कादियानी को सच्चा साबित करने की कोई दलील ना, अपने दावों को सच्चा साबित, अपने जो आपके अकायद हैं उनके लिए कुरान व हदीस से कोई दलील है ना, कोई फैलाव की दलील है ना, कोई तरक्की की दलील है, सिवाय मौलवियों की 4 वीडियो लेके हर बंदे के इनबॉक्स में डालते रहते, मौलवी ने ये कर दिया, मौलवी ने वो कर दिया, ये मरज़ियत है। तो भाई मेहरबानी करें, इतने ही आप सच्चे हैं, इतने आपके पास दलाइल हैं, कोई बंदा सामने लेके हम सर कपाते हैं रोज आके, कोई बंदा नहीं, कोई मर्जी नजर ही नहीं आता। ऐसे पता नहीं जैसे सारे मर्जियों को कोरोना हो गया, अंदर बढ़ के बैठे हुए। मिर्जा गुलाम कादिर ने भी यही करता था, पहले चैलेंज चैलेंज कर देना उसने, आए जी चैलेंज है मेरा, ये करूंगा वो करूंगा। फिर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को चैलेंज कर दिया मिर्जा गुलाम कादियानी ने, मेरे साथ मुनाजरा कर लो जी। उन्होंने कहा ये पीर साहब हैं, गद्दी नशीन है, ये इनकी जरा लाइन जो है वो और टाइप की है, दुर्वेश किस्म के आदमी, ये कौन सा कोई आलम दीन है। मिर्जे ने समझा इन्होंने कौन सा मेरे साथ मुनाजरा करना है, तो ये नहीं आएंगे सामने, मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। पीर मेर अली शाह साहब जो हैं उन्होंने कहा जी आ जाओ। वो जनाब लाहौर में पहुंच गए। 25 अगस्त 2001 का जो है टाइम रखा गया था, 1901 का टाइम रखा गया था लाहौर में। पीर साहब लाहौर में तशरीफ फरमा हो गए। मिर्जा गुलाम कादियानी को पैगाम पे पैगाम, पैगाम पे पैगाम, आ जाओ आ जाओ, मुनाजरा करने के लिए आया हुआ हूँ। अंदर बढ़ के बैठा रहा। ये वो जिस गुसल खाने में बैठ के ये इब्राहिम अहमदिया लिखता था, जिसको बाद में कमरा इसने बनाया था, वो लेटरीन वाला कमरा, उसमें घुस के बैठा रहा, ये नहीं आया। और बाद में बहाना क्या लगाया इसने, खुद मिर्जा गुलाम कादियानी ने लिखा, कहता मैं बहरहाल लंबी चौड़ी तवीलें और उज़र सुना के, कहता बहरहाल मैं पहुंच जाता लाहौर, लेकिन लेकिन मुझे पता चला कि पीर साहब के साथ सरहदी पठान आए हुए हैं, और तुम्हारा नबी सरहदी पठानों के डर से अपनी सच्चाई साबित करने के लिए नहीं आया, तो तुम लोगों ने कहां बाहर निकलना है। शर्म करो मर्जियो, या तो अपने आप को सच्चा साबित करो, अपने अकायद को, या ये कमेंटों में ड्रामे करना बंद करो। कसम से कोई फेसबुक में या यूट्यूब में कोई ऐसा फंक्शन लॉन्च हो जाए ना कि बंदा यहाँ से बैठ के चपेड़ मार सके अगले बंदे को, मैं इन कमेंट करने वालों का रोजाना मुंह लाल करता कि इधर लगे होते हो लंबे लंबे कमेंट लिखने, इधर मैं बुला रहा हूँ, आता कोई नहीं है। बहरहाल हमने जो है 18 मिनट ले लिए उबैदुल्ला लतीफ भाई के। उबैदुल्ला लतीफ भाई तशरीफ फरमा है, ये नहीं मरज़ई उबैदुल्ला लतीफ भाई हवालों के साथ, मुकम्मल सबूतों के साथ आपके सामने मिर्जा गुलाम कादियानी की असलियत रखने वाले हैं। आ जाओ मैदान में। लेकिन हमें पता है वो इनका जरीला, वो जो भगौड़ा, वो वीडियो में बैठा कहता है न खंजर उठेगा न तलवार ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, इधर बढ़, इधर आना, दिखा कौन से बाजू तुमने आजमाए हुए हैं। हर बंदे बंदे से तुम भागे हो, या इधर आओ हमारी स्ट्रीम में, या मुझे उबैदुल्ला लतीफ भाई को अपनी स्ट्रीम में बुलाओ। तुम ना उधर बुलाओगे ना इधर आओगे, हमें पता है। लगे रहो अपने अपने चैनलों पे बैठ के ड्रामेबाजी करने। कौन सा किसी एक तरक्की मैं थोड़ी सी बता दूं, इन्होंने जो की है वो उबैदुल्ला लतीफ भाई से 1-2 मिनट माजरत के साथ, जी जी बिल्कुल। ये जो तरक्की है उबैदुल्ला लतीफ भाई, इसका कोई सानी नहीं है। ये जो हथियार एक मिर्जा साहब के खलीफों ने, ये कागजी जो खलीफे हैं, जो ये हथियार इन्होंने इजाद किया है, इस तरह का दुनिया में कोई हथियार नहीं है। ये है अखराज का कोई 15 नंबर, 9 नंबर से भी ऊपर 15 नंबर लितर है। ये पुलिस वालों का 6 नंबर का होता था। ये जो देखें वो लितर मारने में
21वीं सदी के इस दौर में मिर्जा मसूर का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सियालकोट, गुजरांवाला, हाफिजाबाद के कादियानी मलंग। जुबान खोलने की देर है 2 साल के बच्चे के सिर में, और ये बात यकीन करें दुख वाली है। गलियों बाजारों में अखराज के लितर के नाम पे 2 साल के बच्चे के सिर में भी पड़ता है, बूढ़ी माँ के सिर में भी पड़ता है, और बेरहमी के साथ वो इस्तेमाल करता है। उस अखराज के लितर की कोई अखलाकी, कोई कानूनी, कोई शरी हैसियत बताएं? अखराज इस्लाम के अंदर कोई इस तरह की सजा जायज है? फिर एक बंदे ने, लाइव कॉलर था, उसने कहा ये सियालकोट, गुजरांवाला, हाफिजाबाद के वो बदनसीब मलंग हैं जो पैसे दे के छितर खाते हैं। इनका छितर खाने में कोई आसानी नहीं है, मिर्जा मसूर का छितर मारने में कोई आसानी नहीं है। इस मामले में जितनी तरक्की इन्होंने की है 21वीं सदी में, इनका कोई आसानी नहीं है। तो जज़ाकल्लाह बैदुल्लाह भाई, ये इनकी बहुत तरक्की है। बहुत शुक्रिया असद चौधरी साहब। बैदुल लतीफ़ भाई की तरफ बढ़ते हैं। एक तरक्की मुझे भी याद आ रही है, 10 पाउंड का पिज़्ज़ा 100 पाउंड में 100 पाउंड में बेचा जा रहा है। ये कमाल सिर्फ मिर्ज़ा मसरूर के पास है। अगर और किसी ने इस कमाल में तरक्की हासिल की है तो सामने आए। 2 तरक्कियां हो गई। बैदुल लतीफ़ भाई बिस्मिल्लाह कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये एक आया है जी बकवास, बकवास बंद करो। इधर आए लाइव आके, तो आके यहाँ पे दलाइल के साथ जो है हमारे मुंह बंद करें। जैसे वो आप कहते होते हैं हमारे मुरब्बी तो मौलवी को मुंह बंद कर देंगे। जी ये जी ड्रामे इधर क्लिप में ना इंशाल्लाह लगाएं, इधर आए। ज़िया भाई, इनको इंशाल्लाह टाइम देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी, अम्मा बाद। हर किस्म की हम्दो सना, किब्रियाई, अज़मत, बुजुर्गी, बरतरी और बड़ाई अल्लाह अहकमुल हाकिमीन, अहसनुल खालिकीन के लिए, जो फ़कत अकेला इस सारी कायनात का दाता, हाजत रवा, मुश्किल कुशा, बिजली बनाने वाला, औलाद देने वाला और रिज़्क़ अता करने वाला है। अनगिनत और लातदाद दरूद व सलाम हो हबीब किबरिया अहमद मुश्तबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुक़द्दस पर, कि जिन्होंने अपनी ज़बान मुबारक से फरमा दिया, अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी, कि मैं नबियों के सिलसिले को ख़त्म करने वाला बना कर के भेजा गया हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। हज़रात गिरामी क़दर, सबसे पहले तो मैं आप सब भाइयों से माज़रत चाहूँगा कि मैं कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से लेट हो गया, लेकिन उससे पहले हमारे कादियानी दोस्त हैं शौकत साहब, तकरीबन 1.5 घंटा उन्होंने फ़ोन पर मेरा दिमाग चाटा और उनसे बड़ी बातें हुई। वो उनकी तफसील इंशाल्लाह आखिर पे कुछ बताऊंगा आपके सामने। लेकिन आज का जो मेरा मौजू है, जो सिलसिला चल रहा है, एक गलती का ज़ाला या कादियानी मुगालते, उसका तीसरा हिस्सा है। आज के लेक्चर में ये बात भी वाज़ेह की जाएगी कि क्या अकीदा नज़ूल मसीह अलैहिस्सलाम अकीदा ख़त्म नबुव्वत के मुनाफी है। अमूमन ये मगालता दिया जाता है कादियानियों की तरफ से। इंशाल्लाह इसका भी आज के लेक्चर में जवाब होगा। तो इब्तिदा करते हैं। ये देखें, ये मेरे हाथ में रूहानी खजाइन जिल्द 18 है, गलती का ज़ाला किताब है, उसका सफ़ा नंबर 207 है, रूहानी खजाइन जिल्द 18 का। ये देख सकते हैं, ये ऑरेंज कलर में तहरीर हाईलाइट है। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब लिखते हैं कि अगर ये कहा जाए कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खातमुन नबिय्यीन हैं, फिर आपके बाद और नबी किस तरह आ सकता है? इसका जवाब यही है कि बेशक इस तरह से तो कोई नबी नया हो या पुराना नहीं आ सकता। जिस तरह से आप लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आखिरी ज़माना में उतारते हैं और फिर इस हालत में उनको भी नबी मानते हैं, बल्कि 40 बरस तक सिलसिला वही नबूवत का जारी रहना और ज़माना यहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बढ़ जाना आप लोगों का अकीदा है। बेशक ऐसा अकीदा तो मासियत है, गुनाह है। और आयत वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन और हदीस ला नबिय्य बअदी, इस अकीदा के किज़्बे सरी होने पर कामिल शहादत है। लेकिन हम इस किस्म की अकायद के सख्त मुखालिफ हैं,
اور ہم اس آیت پر سچا اور کامل ایمان رکھتے ہیں۔ دیجیے جناب، مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ آیت ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور حدیث سے لا نبی بعدی کہ کذب پر صریح عمل شہادت ہے۔ یہ آپ کا عقیدہ جو ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور ان پر وحی بھی نازل ہوگی، حالانکہ ہمارا امت مسلمہ میں سے کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی نبوت ہوگی۔ نہیں، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے ہی نہیں۔ یہ بھی انہوں نے ہماری طرف ایک جھوٹ منسوب کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد، نزول کے بعد 40 سال تک زندہ رہیں گے، 40 سال تک اس دنیا میں رہیں گے، اور اس حدیث کی تصدیق مرزا صاحب نے خود کی ہے، انشاءاللہ اس کا بھی حوالہ آئے گا۔ لیکن اسی کو بنیاد بنا کر کے اس نے کہا کہ وحی نبوت کے قائل ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کا بھی تفصیل سے جواب دیں گے بعد میں۔ لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب نے جو سب سے بڑی اہم بات کی ہے، اس تحریر کا جو لب لباب اور خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول جو ہے ان کا، وہ آیت خاتم النبیین کے خلاف ہے۔ یہ ہے مرزا صاحب کا موقف، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ وہی عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہوں گے معصیت گناہ ہے۔ حالانکہ مرزا صاحب قادیانی کی یہ بات یا تو ان کی کم علمی اور جہالت کا شاخسانہ ہے، یا پھر عمدن دجل و فریب دینے کی انہوں نے ناکام کوشش کی ہے۔ حضرات گرامی قدر، مرزا صاحب قادیانی نے نزول عیسیٰ علیہ السلام کو معصیت قرار دے کر، گناہ قرار دے کر، اپنی خود ساختہ نبوت کو بھی باطل ثابت کر دیا ہے۔ یہ قادیانی حضرات آپ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں ہم سے کہ بھائی پہلے مرزا صاحب کے دعوی نبوت اور کہ یہ کیسے مرزا صاحب نے ثابت کیا ہے جناب، یہ کہہ کر کے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا جو عقیدہ ہے وہ معصیت اور گناہ ہے، اور پھر اسی طرح حقیقت الوحی میں جو مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، زندہ ہیں، ان کو موت نہیں آئی، زندہ ہیں، یہ بے ادبی اور بہت بڑی گستاخی بلکہ شرک عظیم ہے۔ یہ بات بھی مرزا صاحب نے حقیقت الوحی میں لکھی۔ یہ دونوں باتیں لکھ کر کے مرزا صاحب نے اپنی جو نبوت کا دعویٰ ہے اس کو باطل ثابت کر دیا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے وہ کیسے ثابت کیا؟ آئیے اس پر میں کچھ دلائل رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب کے دعویٰ نبوت کی بنیاد کیا ہے۔ مرزا صاحب خود لکھتے ہیں اپنی کتاب براہین احمدیہ میں کہ یاد رہے بہت سے لوگ میرے دعوے میں، یہ حقیقت الوحی میں مرزا صاحب لکھتے ہیں، روحانی خزائن جلد 22 ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میرے ہاتھ میں، یہ روحانی خزائن جلد 22 ہے، اور حقیقت الوحی کے اندر یہ صفحہ نمبر 154 کا حاشیہ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ یاد رہے بہت سے لوگ میرے دعوے میں نبی کا نام سن کر دھوکہ کھاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ گویا میں نے اس نبوت کا دعویٰ کیا ہے جو پہلے زمانوں میں براہ راست نبیوں کو ملی ہے، لیکن وہ اس خیال میں غلطی پر ہیں۔ میرا ایسا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کی مصلحت اور حکمت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے افاضہ روحانیہ کا کمال ثابت کرنے کے لیے یہ مرتبہ بخشا ہے کہ آپ کے فیض کی برکت سے مجھے نبوت کے مقام تک پہنچایا۔ اس لیے میں صرف نبی نہیں کہلا سکتا، بلکہ ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے امتی، اور میری نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذل ہے، نہ کہ اصلی نبوت۔ اس وجہ سے حدیث اور میرے الہام میں جیسا کہ میرا نام نبی رکھا گیا، ایسا ہی میرا نام امتی بھی رکھا ہے، تا معلوم ہو کہ ہر ایک کمال مجھ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کے ذریعے سے ملا۔ یعنی یہ نبوت بقول مرزا صاحب کے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے سبب ملی ہے۔ اب آگے بڑھیں، یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں روحانی خزائن جلد 21 ہے،
बराहीन आमदिया हिस्सा पंजम है, उसका सफ़ा नंबर 354 और 355 ये देख सकते हैं आप मेरे हाथ में। उसमें मिर्जा साहब लिखते हैं, मैं खुदा ताला की कसम खाकर कहता हूँ। अपना ज़िया भाई अगला हवाला दिखाइए, ये तो पढ़ लिया गया, बता दिया गया। ये देखिए, मैं खुदा ताला की कसम खाकर कहता हूँ कि इस जमाना में मुझसे ज्यादा बेजार ऐसे मजहब से और कोई ना होगा। मैं ऐसे मजहब का नाम शैतानी मजहब रखता हूँ, ना कि रहमानी, और मैं यकीन रखता हूँ कि ऐसा मजहब जहन्नम की तरफ ले जाता है और अंधा रखता है और अंधा ही मारता है और अंधा ही कब्र में ले जाता है। मगर मैं साथ ही खुदाए करीम और रहीम की कसम खाकर कहता हूँ, इस्लाम ऐसा मजहब नहीं है, बल्कि दुनिया में सिर्फ इस्लाम ही ये खूबी अपने अंदर रखता है कि वो बशर्ते सच्ची और कामल इत्तबा हमारे सैयद व मौला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकालमाते इलाहिया से मुशर्रफ करता है, सच्ची और कामल इत्तबा। फिर आगे लिखते हैं अगले सफ़े पर मिर्जा साहब कि याद रहे कि खुदा ताला की सिफात कभी मुअत्तल नहीं होते, बस जैसा कि वो हमेशा सुनता रहेगा ऐसा ही वो हमेशा बोलता भी रहेगा। इस दलील से ज्यादातर साफ और कौन सी दलील हो सकती है कि खुदा ताला के सुनने की तरह बोलने का सिलसिला भी कभी खत्म नहीं होगा। और इससे साबित होता है कि एक ग्रोह हमेशा ऐसा रहेगा जिनसे खुदा ताला मकालमात व मुखातबात करता रहेगा। और मैं नहीं समझ सकता कि नबी के नाम पर अक्सर लोग क्यों चिढ़ जाते हैं। जिस हालत में ये साबित हो गया कि आने वाला मसीह इसी उम्मत में से होगा, फिर अगर खुदा ताला ने उसका नाम नबी रख दिया तो हर्ज क्या हुआ। ऐसे लोग ये नहीं देखते कि इसका नाम उम्मती भी तो रखा गया है और उम्मतियों की तमाम सफात उसमें रखी गई हैं। बस ये मरकब नाम एक अलग नाम है और कभी हजरत ईसा इसराइली इस नाम से मौसूम नहीं हुए। और मुझे खुदा ताला ने मेरी वही में बार बार उम्मती करके भी पुकारा है और नबी करके भी, और इन दोनों नामों के सुनने से मेरे दिल में नहायत लज्जत पैदा होती है। और मैं शुक्र करता हूँ कि इस मरकब नाम से मुझे इज्जत दी गई और इस मरकब नाम के रखने में हिकमत ये मालूम होती है कि ता ईसाइयों पर एक सरगनश हो का ताजियाना लगे कि तुम तो ईसा इब्ने मरयम को खुदा बनाते हो, मगर हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दर्जा का नबी है कि उसकी उम्मत का एक फर्द नबी हो सकता है और ईसा कहला सकता है, हालांकि वो उम्मती है। इस सारी तकरीर जो मिर्जा साहब की है, इसका खुलासा ये है कि उनको नबुव्वत जो मिली है वो कामल इत्तिबा और कामल अतात की वजह से नबुव्वत मिली है। अब देखते हैं कि मिर्जा साहब की कामल इत्तिबा और कामल अतात कैसी थी जिसकी बना पर नबुव्वत मिली है। 1890 तक मिर्जा साहब कादनी खुद अकीदा हयात मसीह के कायल रहे हैं और इसी अकीदा को बाद में उन्होंने मसीयत और शिरक करार दिया है। अब सवाल ये है कि क्या एक शिरक का मुर्तकिब, शिरके अजीम का मुर्तकिब शख्स जो है वो कामल इत्तिबा और कामल आतात का कहलाने का हकदार है, जो इस शिरक में मुब्तला रहा हो, और उसको क्या नबुव्वत मिलेगी। हालांकि मिर्जा साहब का दावा कामल इत्तिबा पर नबुव्वत मिलने का है। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कहता कि मिर्जा साहब अकीदा हयात मसीह के कायल रहे हैं। आइए, ये बराहीन अहमदिया ही है, रूहानी खजाइन जिल्द 1 है, ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है। इसका सफ़ा नंबर 593 है, जिसमें मिर्जा साहब वाज़े तौर पर लिखते हैं, ये देखिए, ये हाईलाइट की हुई तहरीर है, ये वाली। लिखते हैं कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले। ये आयत जिस्मानी और सियासत मुल्की के तौर पर हजरत मसीह के हक में पेश गोई है और जिस गलबा कामला दीन इस्लाम का वादा दिया गया है वो गलबा मसीह के जरिए से ज़हूर में आएगा।
गलबा कामला दीन इस्लाम का, ये कुरान करीम से मिर्जा साहब साबित कर रहे हैं। ये आयत कौन सी? हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद दीन कुल्ले। कुरान करीम की आयत पेश करके मिर्जा साहब लिखते हैं कि ये आयत जिस्मानी और सियासत मुल्की के तौर पर हजरत मसीह के हक में पेश गोई है, और जिस गलबा कामला दीन इस्लाम का वादा दिया गया है वो गलबा मसीह के जरिया से ज़हूर में आएगा। और जब हजरत मसीह अलैहिस्सलाम दोबारा इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो उनके हाथ से दीन इस्लाम, उनके हाथ से दीन इस्लाम जमी आफाक और अकतार में फैल जाएगा। लेकिन इस आजिज़ पर जाहिर किया गया है कि ये खाकसर अपनी गुर्बत और इंसार और तवक्कल और इसार और आयात और अनवार के रूह से मसीह की पहली जिंदगी का नमूना है, और इस आजिज़ की फितरत और मसीह की फितरत बाम नहायत ही मुतशाबे वाक़े हुई हैं, गोया एक ही जोहर के दो टुकड़े या एक ही दरख्त के दो फल हैं। कादियानी हज़रात, जिस तहरीर में दो चीज़ें वाज़ेह हुई, एक तो ये कि मिर्ज़ा साहब अकीदा हयात मसीह ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा नज़ूल के अकीदे पर कुरान करीम से सरी नस पेश कर रहे हैं, कुरान करीम की आयत पेश करके, और दो चीज़ें और बयान कर रहे हैं कि इस आयत से मसीह के जरिए दीन इस्लाम के कामल गलबे का वादा दिया गया है और दीन इस्लाम पूरी दुनिया के हर एक कोने में फैल जाएगा। अब सवाल ये है, क्या अगर आपके मिर्जा साहब सच्चे हैं, झूठे नहीं हैं, तो बतलाइए क्या दीन इस्लाम जो है वो कामल गलबा हो चुका उसका? क्या पूरी दुनिया के हर कोने में इस्लाम गालिब आ चुका या के मगलूब है? आपका अपना खलीफा तो आज भी ईसाइयों की गोद में बैठा हुआ है। बताइए वो कौन सा दीन है जो मिर्जा साहब के हाथ से पूरी दुनिया में गालिब हो गया? फिर आगे देखिए, इसी बराहीन अहमदिया में मिर्जा साहब सफा नंबर 601 पर भी अपना यही अकीदा बयान कर रहे हैं। कहते हैं कि ये आयत इस मकाम में हजरत मसीह के जलाली तौर पर ज़ाहिर होने का इशारा है, यानी अगर तरीके रुफ़क़ और नरमी और लुत्फ़ एहसान को कबूल नहीं करेंगे और हक के महज जो दलाइल वाज़ेह और आयात बय्यना से खुल गया है उससे सरकश रहेंगे, तो वो ज़माना भी आने वाला है कि जब खुदा ताला मुजरमीन के लिए शिद्दत और अनफ और कहर और सख्ती को इस्तेमाल में लाएगा, और हजरत मसीह अलैहिस्सलाम नहायत जलालियत के साथ दुनिया पर उतरेंगे और तमाम राहों, तमाम सड़कों को खसो खशाक से साफ कर देंगे और कज और नाराज का नामो निशान न रहेगा, और जलाल इलाही गुमराही के तुखम को अपनी तजल्ली कहरी से निस्बत नेस्तो नबूद कर देगा। ये बात मिर्जा साहब कादियानी अपनी किताब रूहानी खजान जिल्द 1 बराहीन अहमदिया के सफा नंबर 601 और 2 पर लिख रहे हैं। अब मुझे बतलाइए कि मिर्जा साहब का तो दावा कामल इत्तबा का था और दलील भी कुरान करीम की आयत पेश कर रहे हैं। फिर यहीं पर बस अब देखें, मिर्जा साहब ने आगे एक और दज्जल का मुजाहरा किया लोगों को धोखा देने के लिए, और यहाँ पर जो आयत पेश किया ना मिर्जा साहब ने 601 नंबर सफा पर, वो ये है, असा रब्बुकुम अन यरहमा अलैकुम व इन उद्तुम उदना व जअलना जहन्नमा लिल काफिरीना हसीरा। ये कुरान करीम की आयत पेश करके मसीह अलैहिस्सलाम की जलाली तबीयत का इजहार कर रहे हैं कि वो जलालियत के साथ आएंगे, सख्ती से निपटेंगे और हर चीज को खसोखशाक की तरह बहा देंगे। और मैं पूछता हूं आपसे, अगर मिर्जा साहब मसीह हैं तो इस आयत के मुताबिक वो जलाली मसीह जिसने आना था वो कहाँ गया, जिसने आके हर एक के साथ सख्ती के साथ निपटना था और ये कज और नाराज को हर चीज को खत्म करना था, खसोखशाक की तरह बहाना था, वो मसीह कहाँ है जिस पर कुरान करीम की आयत पेश करते हुए मिर्जा साहब यहाँ पर बयान कर रहे हैं? फिर आगे देखिए हज़रात गिरामी के दर, मिर्जा साहब ने बराहीन अहमदिया के हिस्सा पंजम सफा नंबर 111, ये रूहानी खजान जिल्द 21, ये देखिए ये मेरे हाथ में है, इसके सफा नंबर 111 पर मिर्जा साहब ने जो है
اس چیز کا جو جواب دیا ہے کہ انہوں نے یہ عقیدہ لکھا تھا یہ کس بنیاد پہ لکھا تھا۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ بلکہ میں بھی تمہاری طرح بشریت کے محدود علم کی وجہ سے یہی اعتقاد رکھتا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوگا۔ لیجئے جناب صفحہ نمبر 111 پر پھر آگے لکھتے ہیں، اور براہین احمدیہ حصص سابقہ میں نے وہی غلط عقیدہ اپنی رائے کے طور پر لکھ دیا اور شائع کر دیا۔ یہاں پر لکھ رہے ہیں کہ میں نے وہ غلط عقیدہ اپنی رائے کے طور پر لکھا۔ یہ بھی مرزا صاحب نے جھوٹ بولا، حالانکہ اپنی رائے کے طور پر نہیں، دونوں جگہ پر 2 قرآنی آیات پیش کی اور قرآنی آیات پیش کر کے اپنا یہ عقیدہ بیان کیا۔ اب اس کتاب کی اہمیت دیکھیے جس میں یہ عقیدہ بیان ہوا ہے، اس پہ ابھی کچھ روشنی ڈالتا ہوں۔ یہی وہ کتاب، یہ دیکھیں، یہ مجموعہ اشتہارات جلد اول میرے ہاتھ میں ہے، 2 جلدوں والا ایڈیشن۔ اس کا صفحہ نمبر 27 یا 27 اس میں براہین احمدیہ کے حوالے سے اشتہار شائع کیا ہے مرزا صاحب نے۔ لکھتے ہیں کتاب براہین احمدیہ جس کو خدا تعالی کی طرف سے مؤلف نے ملہم اور مامور ہو کر بغرض اصلاح و تجدید دین تالیف کیا ہے، جس کے ساتھ 10,000 روپیہ کا اشتہار ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر اول 300 مضبوط اور قوی دلائل عقلیہ سے، جن کی شان و شوکت، قدر و منزلت اس سے ظاہر ہے کہ اگر کوئی مخالف اسلام ان دلائل کو توڑ دے تو اس کو 10,000 روپیہ دینے کا اشتہار دیا ہوا ہے۔ اگر کوئی چاہے تو اپنی تسلی کے لیے عدالت میں رجسٹری بھی کرا لے۔ لیجئے جناب، یہ کتاب مامور ہو کر کے تجدید دین کے لیے لکھی گئی۔ پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ مرزا صاحب اسی کتاب براہین احمدیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں، یہ براہین احمدیہ حصہ اول میرے ہاتھ میں ہے، اس کا صفحہ نمبر 275 اور 276 ہے۔ یہ دیکھیں، یہ صفحہ آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ اسی زمانے کے قریب کہ جب یہ ضعیف اپنی عمر کے پہلے حصہ میں ہنوز تحصیل علم میں مشغول تھا، جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور اس وقت اس عاجز کے ہاتھ میں ایک دینی کتاب تھی۔ یہ کتاب کی اہمیت بیان کر رہے ہیں مرزا صاحب، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ اس کتاب کو دیکھ، یہ دینی کتاب تھی کہ جو خود اس عاجز کی تالیف معلوم ہوتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو دیکھ کر عربی زبان میں پوچھا کہ تو نے اس کتاب کا نام کیا رکھا ہے؟ خاکسار نے عرض کیا کہ اس کا نام میں نے کتبی رکھا ہے، جس نام کی تعبیر اب اس اشتہاری کتاب کی تالیف ہونے پر یہ کھلی کہ وہ ایسی کتاب ہے کہ جو کتب ستارہ کی طرح غیر متزلزل اور مستحکم ہے، جس کے کامل استحکام کو پیش کر کے 10,000 روپے کا اشتہار دیا گیا ہے۔ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کتاب مجھ سے لے لی، اور جب وہ کتاب حضرت مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آئی تو جناب کا ہاتھ مبارک لگتے ہی ایک نہایت خوش رنگ اور خوبصورت میوہ بن گئی، جو امرود سے مشابہ تھا مگر بقدر تربوز تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس میوہ کو تقسیم کرنے کے لیے کاش کرنا چاہا تو اس قدر اس میں سے شہد نکلا کہ جناب کا ہاتھ مبارک مرفق تک شہد سے بھر گیا، یعنی کونی تک شہد سے بھر گیا۔ تب ایک مردہ کو جو دروازہ سے باہر پڑا تھا حضرت کے موجزہ سے زندہ ہو کر اس عاجز کے پیچھے کھڑا ہوا، اور یہ عاجز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا تھا جیسے ایک مستغیث حاکم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور حضرت بڑے جاہو جلال اور حاکمانہ شان سے ایک زبردست پہلوان کی طرح کرسی پر جلوہ فرما تھے۔ پھر خلاصہ کلام مجھ کو اس غرض سے دی کہ تا میں اس شخص کو دوں
کہ जो नए सिरे से जिंदा हुआ है और बाकी तमाम काशें मेरे दामन में डाल दी और वो एक काश मैंने अब इस नए जिंदा को दे दी और उसने वहीं खा ली। फिर जब वो नया जिंदा अपनी काश खा चुका तो मैंने देखा कि यहाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्सी मुबारक अपने पहले मकान से बहुत ऊंची हो गई है और जैसे आफताब की किरणें छूटती हैं ऐसा ही हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक मतवातर चमकने लगी कि जो दीन इस्लाम की ताजगी और तरक्की की तरफ इशारत थी। तब उसी नूर के मुशाहदा करते करते आंख खुल गई। वल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। ये वो ख्वाब है कि तकरीबन 200 आदमी को उन्हीं दिनों में सुनाई गई थी, जिनमें से 50 या कमो बेश हिंदू भी हैं। हजरात किराम कदर, ये पूरी किताब ख्वाब पेश की मिर्जा साहब ने। इस किताब की फाजियत में कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में मिले और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किताब को सराहा और जनाब इसको पसंद किया और उसका नाम कुतुबी रखा। अब उस किताब के अंदर अकीदा कौन सा बयान हो रहा है? अकीदा हयात मसीह का, जिसको मिर्जा साहब बाद में शिरक अजीम करार दे रहे हैं। या तो मिर्जा साहब का ये ख्वाब झूठा है या वो अकीदा हयात मसीह का शिरक अजीम है, नहीं है। ये दोनों बातों में से एक बात तो कादियानी को तस्लीम करनी पड़ेगी। अब आगे बढ़ते हैं। फिर इसी किताब के हवाले से बराहीन अहमदिया के जिल्द अव्वल में ही सफ़ा नंबर 130 और 131 पर ये देखें, ये इसकी अफादियत पर के हवाले से मिर्जा साहब लिखते हैं, 5वां इस किताब में ये फायदा है कि इसके पढ़ने से अकायक और मारफ कलाम रब्बानी के मालूम हो जाएंगे और हिकमत और मार्फत इस किताब मुकद्दस की के जिसके नूर रूह अफरोज से इस्लाम की रोशनी है सब पर मुनकशफ हो जाएगी, क्योंकि तमाम वो दलाइल और बराहीन जो इसमें लिखी गई हैं और वो तमाम कामल सदाकतें जो इसमें दिखाई गई हैं वो सब आयात बय्यनात कुरान शरीफ से ही ली गई हैं और हर एक दलील अकली वही पेश की गई है जो खुदा ने अपने कलाम में आप पेश की है और इसी इल्तजाम के बायस से तकरीबन 12 सिपारा कुरान शरीफ के इस किताब में अंदराज पाए हैं। बस हकीकत में ये किताब कुरान शरीफ के दकायक और हकायक और उसके असरार आलिया और उसके अलूम हिकमिया और उसके आला फलसफा ज़ाहिर करने के लिए एक आली बयान तफसीर है कि जिसके मुतालिया से हर एक तालिब सादिक पर अपने मौला करीम की बेमसल व मानंद किताब का आली मर्तबा मिसल आफ्ताब आलमताब के रोशन होगा। क्या कह रहे हैं कि एक एक दलील जो है वो कुरान करीम से दी गई है और ये सदाकत की दलील है, जबकि बराहीन अहमदिया जो 1905 में लिखी है और मिर्जा साहब के मरने के बाद शाया हुई है उसमें लिखते हैं कि मैंने रस्मी अकीदा अपनी जाती राय के तौर पर लिख दिया था। जनाब, जिस किताब की तईद आपके नजदीक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हो उसमें शिरकिया अकीदा मुमकिन है? जिस किताब को आपके बकौल एक एक दलील कुरान करीम से ली गई है और इस्लाम की सदाकत के लिए ली गई है, क्या आपने उसमें शिरकिया अकीदा बयान किया था? ये है, अगर ये शिरक अजीम था मिर्जा जी के नजदीक और मसीहत थी तो मिर्जा जी की जो नबुव्वत का दावा है कि कामल इत्तबा की बुनियाद पर नबुव्वत मिली उसको आप सब कादियानी हज़रात आपको बातिल मानना पड़ेगा। और जो शख्स अपने दावे में झूठा एक में साबित हो गया, मिर्जा साहब के बकौल जो शख्स एक बात में झूठा साबित हो गया उसकी किसी दूसरी बात पर भी एतमाद नहीं किया जा सकता। तो हज़रात गिरामी कदर, फिर इसी तरह आगे देखिए अपनी किताब नूरुल हक के अंदर सफ़ा 86 पर रूहानी जल्दार सफ़ा 272 पर मिर्जा कादियानी, ये अरबी की तहरीर है जिसका तर्जमा बयान कर देता हूँ, लिखता है अल्लाह ताला उसे एक पलक झपकने के बराबर भी खताब पर कायम नहीं रहने देता और मुझे हर एक गलत बात से महफूज रखता है। तो जनाब, जब शिरक अजीम का तुम अकीदा बयान कर रहे थे बकौल तुम्हारे, तो क्या तुम पलक झपकने के बराबर, जो आपकी पलक जो है वो 10 साल में झपकती थी? यानी कि आपको तो पलक झपकने के बराबर भी गलत बात पर कायम नहीं रहने देता अल्लाह ताला आपके दावे के मुताबिक। तो 1890 तक आप हयात मसीह के कायल थे। तो बतलाइए आपने यहां पर झूठ बोला या पहले था?
फिर इसी तरह मिर्जा साहब हमामतुल बुशरा रूहानी खज़ाइन जिल्द 7 सफ़ा 186 और हमामतुल बुशरा का सफ़ा 10 है, उसके ऊपर लिखते हैं, अज़िया भाई ये स्कैन दिखा दीजिएगा मुतरजम का, वहां पर लिखते हैं वल्लाहु यअलमु इन्नी मा कुल्तु इल्ला मा क़ाल अल्लाहु तआला वलम अकुल कलिमतु कत्तुन युखालिफु वमा मस्सहा कलमी फी उमरी, और अल्लाह खूब जानता है कि मैंने कभी उम्र भर में ऐसा कलमा न बोला है और न लिखा है जो काल अल्लाह के बरखिलाफ हो, यानी अल्लाह ताला के हुक्म और फरमान के बरखिलाफ हो। अब मैं पूछता हूं, एक तरफ तुम ये कहते हो कि अकीदा हयात मसीह शिरक अजीम है, और ये कहना कि ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा नजूल जो है वो आयत खातमुन नबिय्यीन के खिलाफ है और मसीहत है, और दूसरी तरफ तुम्हारा ये दावा कि तुमने कभी भी उम्र भर जो है ऐसा कलमा नहीं बोला न लिखा जो अल्लाह के हुक्म के बरखिलाफ हो। बताओ तुमने बराहीन अहमदिया में क्या लिखा था, और 1890 तक तुम क्या कहते और बोलते रहे हो अकीदा हयात मसीह के बारे? क्या अल्लाह ताला की नाफरमानी करते रहे हो या नहीं करते रहे? अगर उसको मसीहत और शिरक अजीम करार देते हो, अगर उसको शिरक अजीम और मसीहत नहीं करार देते तो बताओ एक गलती का अज़ारना में तुमने अल्लाह ताला के हुक्म की खिलाफ वर्जी की या नहीं की, या हकीकतुल वही में की या नहीं की? दोनों में से एक मकाम पर जो है वो हर बंदे के लिए, हर काबिले तवज्जो शख्स के लिए, सोचने समझने वाली सलाहियत रखने वाले शख्स के लिए जरूरी है कि इस बात को देखे कि मिर्जा साहब ने दो में से एक में अल्लाह ताला की नाफरमानी की है, जब शिरक अजीम जो अकीदा था उसमें मुब्तला थे, या जिस अकीदे को बकौल उनके शिरक अजीम से तरक किया उसमें मुब्तला थे। दोनों में से एक अमल उनका जो है वो कुरान और सुन्नत की नाफरमानी पर मुश्तमल है। और ये दावा कि उन्होंने एक भी कलमा उम्र भर में पूरी जिंदगी में अल्लाह के हुक्म के खिलाफ नहीं बोला, वो दावा कहाँ गया जनाब? क्या ये सरीहन झूठ नहीं है? ये दावा बातिल नहीं है? सोचिए जरा कादियानी हजरात। फिर आगे बढ़ते हैं, जैसा कि मैं दिखा चुका हूं। आगे देखिए, मिर्जा साहब लिखते हैं, एक गलती का अजाला में सफा नंबर 207 पर जो तहरीर मैंने पहले भी पेश की है कि अगर ये कहा जाए कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खातमुन नबिय्यीन है, फिर आपके बाद और नबी किस तरह आ सकता है? इसका जवाब यही है कि बेशक उस तरह से कोई नबी नया हो या पुराना नहीं आ सकता। तो मैं पूछता हूँ, मिर्जा साहब नए नबी हैं या पुराने हैं जनाब? नई नबूवत के दावेदार थे या पुराने की नबूवत के दावेदार थे? और फिर इस हालत जिस तरह से आप लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आखिरी जमाना में उतारते हैं, फिर इस हालत में उनको नबी भी मानते हैं। यानी ये पूरी तहरीर का लुब्बे लबाब और खुलासा ये था कि अकीदा हयात मसीह जो है, नज़ूल मसीह अलैहिस्सलाम, वो अकीदा खत्म नबूवत के मुनाफी है। तो आइए अब मैं इसका जवाब आपके सामने पेश किए देता हूँ। तो इस बात को जहन में रखिए कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मोमिनीन और मुत्तकीन की सिफात बयान करते हुए फरमाया है कि वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम युक़िनून, सूरत बकरा की पहली आयत है। और जो इस पर भी ईमान लाते हैं जो आप पर उतारी गई और उस पर भी जो आपसे पहले उतारी गई, और आखिरत पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। यहाँ पर मुत्तकीन की सिफ्त जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर से पहले जो कुछ उतारा गया है उस पर ईमान लाने को बयान किया गया है। बाद का जिक्र नहीं है, बाद का जिक्र नहीं है। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया या उनसे पहले अंबिया जो नाज़िल हुए, अंबिया जो आए और उन अंबिया पर जो कुछ नाज़िल हुआ उन पर ईमान लाना आप पर वाजिब है। बात का तो जिक्र ही नहीं है। और हम तो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं उनको नबूवत पहले मिली है, उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नबी बने हैं, बाद में तो वो नबी नहीं बने। ठीक है, तो मिर्जा साहब तो जो है वो बाद में नबी बनने के दावेदार हैं। यहाँ पर ईमान लाने के लिए जरूरी है कि पहले लोगों पर ईमान, अगर बाद में ईमान दावा करने वालों पर ईमान लाना लाजिम होता
تو اللہ ताला यहाँ पर बाद वालों का भी जिक्र कर देता है। फिर आगे बढ़िए, अल्लाह ताला कुरान करीम में एक और मकाम पर फरमाते हैं, कुलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्जिला इलैना वमा उन्जिला इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब वल अस्बात वमा ऊतिया मूसा व ईसा वमा ऊतियन नबिय्यून मिन रब्बिहिम ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिनहुम व नहनु लहु मुस्लिमून। कह दो हम अल्लाह पर ईमान लाए और उस पर जो हम पर उतारा गया और जो इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उसकी औलाद पर उतारा गया और जो मूसा और ईसा को दिया गया और जो दूसरे नबियों को उनके रब की तरफ से दिया गया, हम किसी एक में उनमें से फर्क नहीं करते और हम उसके फर्मा बरदार हैं। अलगर्ज ईसा अलैहिस्सलाम के नबी होने पर ईमान लाए बगैर कोई भी शख्स मोमिन और मुसलमान नहीं हो सकता। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम रसूल और नबी किस कौम की तरफ बना करके भेजे गए? तो अल्लाह ताला ने ये भी वाज़ेह तौर पे फरमा दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्म वत तौरात वल इंजील व रसूलन इला बनी इसराईल इन्नी कद जितुकुम बिआयतिन मिन रब्बिकुम इन्नी अखलुकु लकुम मिनत तीन कहय्यतित तैरी फअनफख फीहि फयकूनु तैरन बिइज़निल्लाह व उबरियुल अकमहु वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़निल्लाह व उनब्बिउकुम बिमा तअकुलून वमा तदखिरून फी बुयूतिकुम इन्न फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह ताला उसे लिखना, हिकमत, तौरात और इंजील सिखाएगा और वह बनी इसराइल की तरफ रसूल होगा कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की निशानियां लाया हूं। मैं तुम्हारे लिए परिंदे की शक्ल की तरह मट्टी का परिंदा बनाता हूं, फिर उसमें फूंक मारता हूं तो वो अल्लाह ताला के हुक्म से परिंदा बन जाता है और अल्लाह ताला के हुक्म से मादरजाद अंधे और कोढ़ी को अच्छा कर देता हूं और मुर्दे को जिंदा कर देता हूं और जो कुछ तुम खाओ और अपने घरों में जखीरा करो मैं बता देता हूं। इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमानदार हो। ये अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमा रहा है। यानी ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की तरफ नबी और रसूल बना करके भेजे गए हैं, ना कि उम्मत मोहम्मदिया की तरफ। जब उनका नज़ूल होगा तो वो शरीयत मोहम्मदिया के ताबे जिंदगी बसर करेंगे, ना कि अपनी शरीयत के मुताबिक। यही वजह है कि इस वक्त उन पर नाज़िल होने वाली वही नबुव्वत नहीं बल्कि वही वलायत कहलाएगी। उसकी मिसाल इस तरह समझ लीजिए कि जब सदर पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क के दौरे पर जाता है, सदर पाकिस्तान इंडिया में जाए, अमेरिका, यूरोप में जाए, तो उसकी सदारत से अपनी से मजूल नहीं होता, लेकिन किसी दूसरे मुल्क में जाने के बाद उसी मुल्क के कवानीन पर अमल दरामद करेगा, ना कि पाकिस्तान के कवानीन पर। लेकिन सदर पाकिस्तान रहेगा। बिल्कुल इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम जब उम्मत मोहम्मदिया में उनका नज़ूल होगा वो नबी और रसूल रहेंगे, लेकिन कवानीन की पासदारी करेंगे उम्मत मुसलमा की, शरीयत मोहम्मदिया की। अपनी शरीयत ईसवी की पासदारी नहीं करेंगे, शरीयत मूसवी की पासदारी नहीं करेंगे। क्यों? कि वो रसूल बना करके भेजे गए हैं बनी इसराइल की तरफ, और जब वो जो आएंगे उम्मत मुसलमा की तरफ, रसूल रहेंगे। अपनी रसालत से मजूल नहीं किया जाएगा उनको, रसूल होंगे, नबी होंगे, लेकिन वो कवानीन और शरीयत की पासदारी उम्मत मोहम्मदिया की करेंगे, क्योंकि वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आएंगे। और इस हवाले से एक और दलील भी दिए देता हूँ। देखिए, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यमकुसु ईसा फिल अर्दि बाद मा युनज़िलु 40 सना सुम्मा यमूतु व युसल्ली अलैहिल मुस्लिमून व युदफिनूनहु। मुस्नद अबी दाऊद तयालसी के अंदर हदीस है, हदीस नंबर 2664 है, 2664 है हदीस नंबर। फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम नज़ूल के बाद 40 साल जमीन पर रहेंगे, फिर आप फौत हो जाएंगे। मुसलमान आपकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे और दफन करेंगे।
اور یہ حدیث صحیح ہے اور اس کی صحت کا ثبوت ہم مرزا صاحب سے دیتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کہیں گے۔ مرزا صاحب کے نزدیک بھی یہ روایت بالکل درست ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں روحانی خزائن جلد 17 ہے، تحفہ گولرویہ کتاب، اور اس کا صفحہ نمبر 311 ہے۔ صفحہ نمبر 311 پر مرزا صاحب جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر پر بحث کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسا ہی حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے 120 برس عمر پائی، لیکن ہر ایک کو معلوم ہے کہ واقعہ صلیب اس وقت حضرت عیسیٰ کو پیش آیا تھا جبکہ آپ کی عمر صرف 33 برس اور 6 مہینے کی تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ باقی ماندہ عمر بعد نزول پوری کریں گے تو یہ دعویٰ حدیث کے الفاظ سے مخالف ہوا۔ ماسوائے اس کے حدیث سے صرف اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ مسیح موعود اپنے دعوے کے بعد 40 برس دنیا میں رہے گا۔ تو جناب 40 برس والی حدیث کو مرزا صاحب نے بھی درست مانا ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں تو اس طرح پر 33 برس ملانے سے کل 73 برس ہوئے، نہ 120، حالانکہ حدیث میں یہ ہے کہ 120 برس ان کی عمر ہوئی۔ جناب 40 برس والی یہ روایت اس کو مرزا صاحب بھی درست تسلیم کرتے ہیں۔ اب اسی پر ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ تحفہ گولرویہ کے اندر ہی مرزا صاحب جو ہے اپنا دعویٰ پیش کرتے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 295 پر تحفہ گولرویہ روحانی خزائن جلد 17 کا وہ لکھتے ہیں کہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں وہ مسیح موعود ہوں جس کے بارے میں خدا تعالیٰ کی تمام پاک کتابوں میں پیش گوئیاں ہیں کہ وہ آخری زمانہ میں ظاہر ہوگا۔ ضیاء بھائی یہ اگلا سکین دکھا دیجیے گا اس سے بعد والا، یہ دیکھیے یہ آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، صفحہ نمبر 295 ہے روحانی خزائن جلد 17 کا۔ وہاں پر مرزا صاحب واضح الفاظ میں بیان کر رہے ہیں کہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں وہ مسیح موعود ہوں جس کے بارے میں خدا تعالیٰ کی تمام پاک کتابوں میں پیش گوئیاں ہیں کہ وہ آخری زمانہ میں ظاہر ہوگا۔ تو قادیانی حضرات اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ مرزا صاحب قادیانی نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کب کیا تھا، اس کے بعد موصوف کتنا عرصہ زندہ رہے۔ مرزا صاحب نے سب سے پہلے جو کتاب لکھی وہ براہین احمدیہ ہے جو 1297 ہجری میں چھپی، جس میں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا جانا مانتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم ہی قیامت کے قریب دوبارہ نازل ہوں گے۔ اسی کتاب میں درج عقیدے کے بارے میں بعد میں وضاحت کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ بلکہ میں بھی تمہاری طرح بشریت کے محدود علم کی وجہ سے یہی اعتقاد رکھتا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوگا، اور براہین احمدیہ حصہ سابقہ میں نے وہی غلط عقیدہ اپنی رائے کے طور پر لکھ دیا۔ تو سب سے پہلی کتاب جس میں مسیح موعود کا دعویٰ کیا گیا وہ فتح اسلام ہے، جس کے سر ورق پر 1308 ہجری لکھا ہے مرزا صاحب۔ اس رسالہ کی اشاعت پر امت مسلمہ کی طرف سے اعتراضات ہوئے تو مرزا صاحب نے اپنے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے ازالہام نامی کتاب طبع کروائی، جس کے سر ورق پر بھی 1308 ہجری لکھا ہے۔ ان دو کتابوں سے پہلے مرزا صاحب کی کسی تحریر میں دعویٰ مسیحیت نہیں ملتا، اور مرزا صاحب 1326 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ تو بتائیے اپنے دعویٰ مسیحیت کے بعد مرزا صاحب کتنا عرصہ زندہ رہے؟ 1308 ہجری سے 1326 ہجری تک 18 سال بنتے ہیں، 40 سال نہیں۔ تو جناب یہاں پر یہ بھی آپ کے سامنے رکھوں، اگر آپ کہیں کہ جناب مرزا صاحب کو براہین احمدیہ میں علامات موجود ہیں پہلے حصے میں، تو ان کا اسی وقت سے دعویٰ ہے، تو وہ کب شروع ہوئی؟ 1882 میں اس کا پہلا حصہ شائع ہوا، 1880، 82 اور 84۔ 1880 سے لے کر کے 1908 تک لگائیے، تب بھی 28 سال عمر بنتی ہے مرزا صاحب کی، اور حدیث کے اندر لکھا ہے وہ 40 سال زندہ رہیں گے۔ جب وہ نازل ہوں گے 40 سال زندہ رہیں گے، پھر وہ فوت ہوں گے، پھر ان کو مسلمان دفن کریں گے۔ اس حدیث کو مرزا صاحب کی حدیث کی صحت پر ایمان لاتے ہیں، اس کو درست مانتے ہیں، میں نے ثبوت دے دیا۔ اب خود سوچئے کہ مرزا صاحب کتنا عرصہ زندہ رہے ہیں۔ اگر دعویٰ مسیحیت کے بعد دیکھیں تو صرف اور صرف 18 سال۔ اگر آپ کہیں کہ براہین احمدیہ 1880 میں شائع تھی، اس سے دیکھیں
तब भी 28 साल बनते हैं, 40 साल नहीं बनते। है कोई मिर्जा साहब का पैरोकार जो इसी दलील की बुनियाद पर मिर्जा साहब को जो है झूठा मानने के लिए तैयार हो, बातिल समझने के लिए तैयार हो? अल्लाह ताला ने आपको अकल, सोच और समझ दी है। सोचिए, गौर व फिक्र कीजिए। आप पर मिर्जा साहब का बातिल होना हर एक तरीके से वाजे कर रहा हूं। और हजरात गिरामी कदर, अब हम एक और तरीके से आप पर वाजे करता हूं कि नज़ूल मसीह अलैहिस्सलाम का अकीदा आयत वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन और हदीस ला नबिय्या बाद के कतअन मुनाफी नहीं है। ये आखिरी बात करके आपके सामने अपनी बात को खत्म करूंगा क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है। तो सुनिए, आईने पाकिस्तान के तहत हर पाकिस्तानी पर लाजम है कि जब भी अदलिया अदालत में तलब करे तो अदालत में हाजिर हो, लेकिन ये एक अमूमी कानून है, जबकि आइन के आर्टिकल 248 के तहत सदर पाकिस्तान को इस कानून से इस्तिस्ना दे दिया गया और इस्तिस्ना की मिसालें कुरान करीम में भी मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने आम कानून बयान फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व नब्लुकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितनतन व इलैना तुरजाऊन, कि हर नफ्स मौत का जायका चखने वाला है। हम बतरीके इम्तहान तुम में से हर एक को बुराई भलाई में मुब्तला करते हैं और तुम सब हमारी ही तरफ लौटाए जाओगे। एक आम कायदा और कानून अल्लाह ताला ने बयान किया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अब देखिए, अल्लाह ताला अपनी जात के लिए कुरान करीम में भी नफ्स का लफ्ज लाता है। फरमाता अल्लाह ताला, ला यत्तखिज़िल मुमिनूनल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन व मन यफ़अल ज़ालिका फ़लैसा मिनल्लाह फ़ी शैइन इल्ला तत्तक़ू मिनहुम तुक़यातन व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाह नफ़्सहु व इलल्लाहिल मसीर। यानी इस आयत में, सूरा आल इमरान की आयत नंबर 28 है, इस आयत में अल्लाह ताला अपनी जात के लिए नफ्स का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है। फरमाता है, मोमिनों को चाहिए कि ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त ना बनाएं, और जो ऐसा करेगा वो अल्लाह ताला की किसी हमायत में नहीं, मगर ये कि उनके शर से किसी तरह बचाव मकसूद हो। अल्लाह ताला खुद तुम्हें अपनी जात से डरा रहा है और अल्लाह ताला ही की तरफ लौट जाना है। एक और आयत पेश किए देता हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है, यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा आमिलत मिन खैरिन मुहज़रन व आमिलत मिन सूइन तवद्दु लौ अन्न बैनहा व बैनहु अमदन बईदा व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाह नफ्सहु वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद। यहाँ पर भी सूरत आल इमरान की आयत नंबर 30 है। यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने अपनी जात के लिए नफ्स का लफ्ज इस्तेमाल किया और लिखा कि जिस दिन हर नफ्स यानी हर शख्स अपनी की हुई नेकियों को और अपनी की हुई बुराइयों को मौजूद पाएगा, आरज़ू करेगा कि काश उसके और बुराइयों के दरमियान बहुत ही दूरी होती। अल्लाह ताला तुम्हें अपनी जात से, अपने नफ्स से डरा रहा है। वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाह नफ्सहु, वहां पर कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यहाँ पर भी अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला अपने नफ्स से, अपनी जात से तुमको डरा रहा है। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ा ही मेहरबान है। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरत आल-इनाम में फरमाया, आयत नंबर 12 है, कुल्ले मन माफिस समावाति वल अर्ज़ कुल्लिल्लाह कतबा अला नफ्सिहिर रहमा ला यजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामा ला रैब फ़ीहिल लज़ीना खसिरू अनफुसहुम फ़मा युमिनून। फरमाया, आप कहिए जो कुछ आसमानों और जमीन में मौजूद है ये सब किसकी मलकियत है? आप कह दीजिए कि सब अल्लाह की मलकियत है। अल्लाह ने मेहरबानी फरमाना अपने नफ्स पर, अपने ऊपर लाजम कर दिया है, नफ्स रहमा। यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने अपनी जात के लिए नफ्स का लफ्ज इस्तेमाल किया। आइए सूरह आल-इनाम आयत नंबर 54 में भी अल्लाह ताला फरमाता है, वइज़ा जाअकल लज़ीना युमिनूना बिआयातिना फ़कुल सलामुन अलैकुम कतब रब्बुकुम अला नफ्सिर रहमा नफ्सिहिर रहमा। यहाँ पर भी अपनी जात के लिए नफ्स का लफ्ज अल्लाह ताला इस्तेमाल कर रहा है, बयान कर रहा है। तो अल्लाह ताला ने तो एक आम कानून बयान किया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। तो क्या भाई अल्लाह ताला ने अपनी जात के लिए नफ्स का लफ्ज इस्तेमाल किया तो क्या अल्लाह ताला को भी मौत आएगी? नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने इस अमूमी कानून से इस्तिस्ना दिया अपनी जात को, ये फरमा करके कि कुल्लु मन अलैहा फान
वयबका वजहु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम। हर चीज फना होने वाली, अगर नाम रहेगा बाकी तो सिर्फ अल्लाह ताला का रहेगा। और इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह हुजुरात में फरमाया, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, है लोगो हमने तुम्हें अब मर्द और औरत के जरिए पैदा किया, मुज़क्कर और मुअन्नस के जरिए पैदा किया। तो पूछना ये चाहता हूँ, क्या लोगों में ईसा अलैहिस्सलाम शामिल हैं या नहीं है? आदम अलैहिस्सलाम शामिल हैं या नहीं अन्नास में? वो भी शामिल हैं, लेकिन अमूमी कानून ये है। दूसरी जगह पर तखसीस कर दी, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कह दिया कि वो बगैर बाप के पैदा हुए हैं। कुरान करीम में वाज़ेह हो गया। आदम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया कि उन्होंने अल्लाह ताला ने अपने हाथ से बनाया है। यानी अमूमी कानून से अल्लाह ताला ने इस्तिस्ना दे दिया ईसा अलैहिस्सलाम को। तो हम ये कहते हैं कि अना खातमन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, और इसी तरह मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। ये आयत और ये हदीस, ये फरमान रसूल अमूमी कानून है इनमें बयान किया हुआ। और अल्लाह के नबी प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिस पाक मुकद्दस ज़बान मुबारक से ये अमूमी कानून बयान फरमाया कि अना खातमन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, उसी ज़बान मुबारक से ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल की खबर दी और उनको इस अमूमी कानून से इस्तिस्ना दे दिया उनके नज़ूल की खबर दे करके। तो बताइए कैसे अकीदा नज़ूल मसीह जो है अकीदा खत्म नबूवत के मुनाफी साबित हुआ? ये एक धोखा है कादियानियों का कि जनाब अगर ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो आपके अकीदा खत्म नबूवत के मुनाफी होगा। आप कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आएंगे, तो भाई ये बाद आएंगे नहीं। ये है इसका जवाब मेरे भाइयों, जो मैंने आप पर वाज़ेह कर दिया। अल्लाह के फजल करम से हर चीज़ आपके सामने खोल के बयान कर दी है। इस एतराज़ का, इस अशकाल का जवाब भी दे दिया कि अकीदा नज़ूल मसीह जो है वो अकीदा ख़त्म नबूवत के मुनाफी नहीं है, बल्कि मिर्ज़ा साहब ने एक बहुत बड़ा धोखा दिया है। और आज भी कादियानी ये आम तौर पर धोखा देते हैं लोगों को और लोगों के सामने ये धोखा पेश करते हैं। और इसी तरह मैंने आपके सामने ये बात बयान भी कर दी कि मिर्ज़ा साहब ने जो ये लिखा है गलती का अज़ाला में कि अकीदा नज़ूल मसीह जो है ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा आने का अकीदा वो मसीयत है, और जिस तरह हकीकतुल वही में लिखा है कि वो शिरक अज़ीम है, और जिस तरह उन्होंने बराहीन आम दिया रूहानी जल्द 21 में ये बात लिखी है कि मैंने रस्मी अकीदा जो अपनी राय के तौर पर लिख दिया था बराहीन आमदिया में, इन तीनों बातों का भी जवाब दे दिया कि बराहीन आमदिया के अंदर हिस्सा अव्वल में अपना रूहानी जल्द अव्वल में ना तो उन्होंने वो रस्मी तौर पर लिखा था, ना महज अपनी राय के तौर पर लिखा था, बल्कि उस पर कुरान करीम की 2 आयात दोनों मकामात पर पेश की और ये अल्फाज कह करके कि ये ज़ाहिर किया गया है, ये अल्फाज कह करके साबित कर दिया कि उनका ये अकीदा बतौर उनके अलहाम के तौर पर भी था। और वहाँ पर उन्होंने रस्मी अकीदा नहीं लिखा, बल्कि बाद में जो बयान की है वो झूठ बोला है। अगर बाद में झूठ नहीं बोला तो पहले यकीनन उनकी गलत बयानी थी, और उनका कामिल इत्तबा वाला अकीदा जो है दावा नबूवत वाला, वो भी अल्लाह के फजल करम से बातिल साबित किया है कोई मिर्ज़ा साहब का पैरोकार जिसके अंदर इतनी जुर्रत हो, इतनी कुव्वत हो, आए मैं बैठा हुआ हूँ, मुझसे सवाल करे, मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह। इस मौजू पर आपकी कोई दलील हो इंशाल्लाह उसको क्लियर करूंगा, कोई शिकाल हो वो दूर करूंगा। तो अगर आप नहीं आना चाहते, कम अज़ कम गौर व फिक्र कीजिए, तदब्बर कीजिए, कल क़यामत के दिन मिर्ज़ा साहब आपके काम नहीं आएंगे। शफात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करनी है हमारी। उनके उम्मती बन जाइए, उनके सच्चे पैरोकार बन जाइए, एक कज़ाबो दजाल की पैरवी से निकल जाइए। ये है मेरा आपके लिए आज का पैगाम। तो आखिर में मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज एक कादियानी, शौकत कादियानी उसका नाम है, 1 घंटा तकरीबन उसने फ़ोन पर मुझसे व्हाट्सएप पर कॉल की, मेरा सर खपाया। उसी की वजह से मैं कुछ थोड़ा सा लेट भी हुआ क्योंकि लैपटॉप में देर से इस्तेमाल खोल सका और वो नेट चल नहीं रहा था, प्रॉब्लम आ रही थी। तो उसके साथ जब बात हुई तो 2-3 बातें बड़ी अहम थी। मुझे कहने लगा कि जनाब ईसा जो मिर्ज़ा साहब हैं वो उनकी सदाकत की दलील है फलां। मैंने कहा देखो भाई बात ये है,
ایسا کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہدی کی جو نشانیاں بیان کی ہیں، ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مرزا صاحب ان نشانیوں پر پورے اترتے ہیں۔ اگر پورے اترے تو بھائی میں بھی ماننے کا اعلان کر دوں گا، اگر پورے نہ اترے ان نشانیوں پر تو میں آپ کو ان کو جھوٹا ماننا پڑے گا۔ کہنے لگا جی جو نشانیاں ڈھونڈتا ہے وہ گمراہ ہے۔ دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے۔ میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے، ایک طرف میں کہتا ہوں تمہارے سامنے فرض محال کہ میں امام مہدی ہوں، تم کہتے ہو مرزا صاحب امام مہدی ہے، تو بتائیے اب ہم دونوں میں سے ایک جھوٹا ہوگا یا دونوں جھوٹے ہوں گے یا ایک سچا ہوگا؟ یا تو ہم دونوں کو جھوٹا ثابت کر دو ان نشانیوں کے مطابق ثابت کر کے، یا مرزا صاحب کو سچا ثابت کر دو۔ کہنے لگا جی ایسے نہیں ہوتا، ایسے ہوتا ہے۔ کہنے لگا دیکھیں اگر 100 میں سے 4-5 نشانیاں بھی پوری ہو گئیں تو وہ سچے ثابت ہو گئے۔ میں نے کہا تم کہتے ہو 100 میں سے 4-5 نشانیاں، اگر تم کہو کہ نبی بفرض محال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 نشانیاں بیان کی ہیں تو 100 میں سے 99 نشانیاں میں سے مرزا صاحب پورے اترتے ہیں اور ایک میں جھوٹے ثابت ہوتے ہیں، تو ہمارے نزدیک وہ جھوٹے ہیں۔ کہنے لگا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات بھی جھوٹ نہیں، ہر بات ان کی سچ ہے، 100% درست ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اگر کوئی بندہ کے اندر 99 علامات امام مہدی کی پائی جائیں، ایک نہ پائی جائے، تو اگر اس کو امام مہدی مانو گے تو یاد رکھو تم اس بات کا اقرار کرو گے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات میں جھوٹ بولا ہے، نقل کفر نماز۔ لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات سچ اور درست ہے، ان کی زبان مبارک سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا۔ ہاں جس بندے کے اندر 99 علامات پائی جائیں گی، ایک نہیں پائی جائے گی، وہ کذاب و دجال ہوگا۔ ہمارا یہ ایمان ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ استغفر اللہ جھوٹا نہیں سمجھیں گے، بلکہ اس شخص کو جھوٹا سمجھیں گے۔ اس کے بعد اس نے موبائل بند کر دیا، اور ایک اور آخری بات اس نے مجھے کہی تھی۔ میں نے کہا بھی تم احمدی مسلمان ہو؟ کہتا ہے جی کہ تم اعلان کر دو کہ احمدی مسلمان ہے۔ کہا بھائی میں لائیو اعلان کروں گا، تم آ جانا کہ میں الحمدللہ احمدی مسلمان بھی ہوں، محمدی مسلمان بھی ہوں، اور اسم آیت اسمہ احمد کا مصداق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، مرزا غلام احمد قادیانی کو نہیں۔ تم اپنے آپ کو غلام احمدی کہو، قادیانی کہو، مرزائی کہو، تم احمدی نہیں ہو۔ احمدی وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آیت اسمہ احمد کا مصداق مانتا ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا پیروکار ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی کو کذاب و دجال مانتا ہے۔ یہ ہے میرا اعلان، اور میں برملا کہتا ہوں الحمدللہ میں احمدی مسلمان بھی ہوں، محمدی مسلمان بھی ہوں۔ ہے کسی قادیانی میں اتنی جرت جو مجھے ثابت کر سکے کہ میں احمدی مسلمان نہیں ہوں؟ یہ اس پر بھی اگر کوئی بات کرنا چاہے گا میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ پاک جو کچھ سنا سنایا اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس حقائق کو پرکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ عبید اللہ لطیف بھائی، ماشاءاللہ بہت ہی آپ نے جو ہے آج کا لیکچر جو ہے بہت زیادہ انفارمیشن اس میں اور بڑے دلائل آپ نے پیش کیے مرزا غلام قادیانی کی کتابوں سے۔ ایک بھائی یہاں پہ پوچھ رہے ہیں کتابیں چاہیے، تو یہ مرزیوں کی ویب سائٹ ہے alislam.org۔ اس کے علاوہ ختم نبوت کے نام سے بھی ویب سائٹس ہیں کچھ ایک دو، وہاں یہ ساری مرزیوں کی کتابیں آن لائن پڑھی ہوئی ہیں، وہاں سے آپ تمام کی تمام ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور آپ عبید اللہ لطیف بھائی ابھی کہہ رہے تھے کہ کوئی مرزئی آئے اور اس پہ کوئی سوال ہے یا کچھ کرے، یہ بات نہ کیا کریں، اوکھی باتیں آپ نہ کیا کریں۔ مرزئی کبھی سامنے نہیں آئیں گے، زیادہ سے زیادہ یہ کر لیں گے پوری 1-1.25 گھنٹے کا لیکچر یہ سنیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ بھائی کون سی بات ہے جس پہ ہم جھوٹ بول سکتے ہیں، اس بات کو یہ بیچ میں سے ایک نکالیں گے 2 منٹ کا ٹکڑا، اس پہ چنگا جناب جھوٹ جھاڑ بول کے اور اینڈ پہ کہہ دیں گے رکھے گا نہ تلوار ان بازو ہمارے آئے ہوئے ہیں، تو چلو جی پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں وہ ٹینڈ کروا کے مرزئی بلے بلے کرنے والے، واہ 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 جری اللہ صاحب، واہ 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 کیا بات ہے جی، سلیم میر صاحب کیا بات ہے جی، واہ 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 واہ، وہ پیچھے واہ واہ کرنے والے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کے پاس کچھ نہیں، یا ان کے پاس کچھ ویڈیوز ہیں
اگر آپ ان سے دلیل مانگیں گے یہ آپ کو ویڈیو بھیج دیں گے، دیکھیں مولوی کیا کر رہے ہیں، یہ دیکھیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ ان کے پاس بیچاروں کے پاس اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، کچھ ہو تو سامنے ہے۔ جس بندے کے پاس دلیل ہوتی ہے، جو بندہ سچا ہوتا ہے، وہ سینہ ٹھوک کے سامنے آتا ہے، یہاں بھائی کرو بات مجھ سے۔ یہاں مولوی دن رات جو ہے وہ للکارتے ہیں ان کو کہ آؤ بھائی آؤ، مرزا غلام قادیانی کا دفاع کرو، اپنے عقائد ثابت کرو، یہاں آتے نہیں ہیں، اور ویسے اپنے وہ ٹینڈ کیے ہوئے جو آلو رکھے ہوتے ہیں ان کے سروں پہ، ان کو کہتے رہتے ہیں۔ ہمارے مربی دلائل سے منہ بند کر دیتے ہیں مولوی، کہاں ہے وہ مربی؟ بہرحال انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ ہم ایک انٹرویو پیش کریں گے ایک سابقہ قادیانی کا، جنہوں نے قادیانیت کو چھوڑا ہے، ان کا انٹرویو انشاءاللہ جلدی پیش کیا جائے گا، اور بہت اہم انٹرویو ہوگا وہ۔ اور اس کے علاوہ ایک خوشخبری اور بھی ہے جہاں پہ میں آن لائن بتاتا چلوں، پاکستان سے چوہری صاحب بھی آ گئے ہیں، ان کا علاقہ پھر سیالکوٹ آ گیا ہے جی۔ تو سیالکوٹ کے ہی علاقے سے ہیں وہ، بیسیکلی 5 افراد پر مشتمل ایک فیملی ہے، ساری کی ساری فیملی نے سوائے فیملی کے ایک فرد کے ٹوٹل 6 افراد ہیں، ان میں سے 5 افراد نے اسلام قبول کر لیا ہے اور مرزیت پہ لعنت بھیج دی ہے، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ لڑکا ہے، نوجوان ہے، اس نے مجھے کال کی، یقین کریں عبید اللہ لطیف، اس نے وہ گالیاں نکالی مرزا غلام قادیانی کو، وہ گالیاں نکالی اس نے، اوئے ہوئے اتنی تو یہ ہمارے مسلمان بھائی جو ہے سوشل میڈیا پہ جو لگے ہوتے ہیں انہوں نے کبھی اتنی موٹی موٹی نکالی جتنی، میں نے کہا یار بس کرو، کیا ہو گیا؟ اس کنجر نے ہماری نسلیں برباد کر دی ہیں بغیرت نے بہت اس نے گالیاں دی ہیں مرزا غلام قادیانی کو، اور الحمدللہ وہ قادیانیت سے تائب ہو کے اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ان کے کچھ تھوڑے سے ایشوز ہیں، وہ جیسے ہی سالو ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ وہ ان کی فیملی کے 3 لوگ ہیں، 2 تو کنفرم ہے، تیسرے کا بھی امید ہے، وہ انشاءاللہ یہاں پہ ہمارے پروگرام میں لائیو آ کے ان کا انٹرویو بھی کریں گے اور اپنے سارے وہ معاملات بتائیں گے کہ کس طرح انہوں نے قادیانیت چھوڑی، کیوں چھوڑی، اور وہ ان کے جو ہے بہت سے کچے چٹھے بھی کھولیں گے مرزائیوں کے۔ تو انشاءاللہ یہ خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت فرمائے۔ ایک اور قارئین کو بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ یہ کتاب جو ہے میری قادیانی ذل بروز کی حقیقت، الحمدللہ یہ چھپ کے آ چکی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ باقی 2 کتابیں انشاءاللہ ایک اسی ہفتے میں اور ایک آئندہ ہفتے میں انشاءاللہ چھپ کے آ جائے گی۔ یہ 176 صفحات کی کتاب ہے، الحمدللہ چھپ کے آ چکی ہے۔ مکتبہ قدوسیہ لاہور، مکتبہ اسلامیہ اور اسی طرح مکتبہ اسلامیہ فیصل آباد اور دیگر علاقوں سے یہ کتاب آپ کو مل سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی بہت جلد جو ہے PDF فائل بھی بنا کے گروپوں میں شیئر کر دی جائے گی، جس کو PDF فائل درکار ہوگی اس کو انشاءاللہ PDF بھی بھجوائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے، کیونکہ ہمارا مقصد دین اسلام کی دعوت جو ہے وہ ہر گھر تک، ہر بندے تک پہنچانا ہے، کوئی دنیا کا لالچ، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ مجلد شکل میں بھی چھپ گئی ہے، اور یہ PDF میں بھی جو چاہے گا بھائی اس کو بھی انشاءاللہ مل جائے گی۔ صرف PDF میں بنانے پہ 2-4 دن لگیں گے، PDF فائل بن کے بھی سب بھائیوں کے پرسنل میں جو کہ مانگے گا اس کو دے دی جائے گی، بلکہ گروپوں میں عام شیئر کر دی جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ جی بھائی جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ۔ سوالات کے لیے کوئی مرزائی نہیں آنے والا، آپ ذرا ریسٹ کریں، اور ایسے چودھری صاحب تشریف لائے ہیں، ذرا ان سے بات کریں۔ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبید اللہ لطیف بھائی کے لیکچر کے حوالے سے ایک سوال ہے، پہلے تو وہ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ مرزا صاحب نے جو لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میں نے یہ کتاب پیش کی، اور اس کے بعد آگے لکھتے ہیں کہ وہ ایک خوشبودار پھل بن گیا جو امرود کی شکل کا تھا، تربوز کے وہ سائز کا تھا، اس کے اندر سے شہد نکلا ہے۔ امرود تربوز کے سائز کا اور اندر سے تربوز سے شہد، یہ نہیں سمجھ آئی، آپ اس کو کچھ ایکسپلین کر سکتی ہیں؟ مجھے تو نہیں سمجھ آئی۔ یہ تو مرزا صاحب جو ہے، مرزا صاحب لمبی لمبی چھوڑتے تھے، لمبی لمبی چھوڑتے تھے تاکہ نہ کسی کی سمجھ میں آئے، اور اگر کوئی بندہ غور فکر کرے کہ یار یہ کیا چل رہا ہے مرزا صاحب یہ سمجھ نہیں آئی، تو کہیں گے یہ روحانی باتیں ہیں، آپ کی سمجھ میں نہیں آنے والی۔
मिर्ज़ाई ऐसे कहते हैं ना, ये रूहानी बातें हैं, रूहानी बातें हैं नहीं ये आप समझे, ये रूहानी बातें हैं। नहीं ज़िया भाई, अमरूद पहले अमरूद है, तरबूज के साइज का है, अंदर से शहद निकल रहा है, ये मजाक तो मजाक रहा। मिर्जा गुलाम कादियानी को जो कादियानी हैं वो नबी मानते हैं, उनके कीदे के मुताबिक नबी की ये तहरीर है, इसका कोई मतलब क्या है? कौन से तरबूज से शहद निकलता है? मिर्ज़ाइयों का तरबूज से निकलता है। जनाब ऐसे चौधरी साहब आपको बताऊं, ये तो आप कह रहे हैं ना कि तरबूज और अमरूद की बात, एक और बात पिछले दिनों मेरे सामने में आई मुतालिया करते हुए। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी लिखता है कि मैं अलवी नहीं हूँ लेकिन बनी फातिमा से हूँ। अब सवाल तो बड़ा अहम था कि मिर्ज़ा साहब कहते हैं मैं अलवी नहीं हूँ, तो सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला उनकी ज़ौजा मोहतरमा थी और उनकी पूरी नस्ल उन्हीं से चली। ठीक है, उनका एक ही निकाह सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, इसके अलावा नहीं है। बनी फातिमा से होने के लिए अलवी होना ज़रूरी है, और सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साने इर्तिहाल के बाद, उनकी वफ़ात के बाद जो है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने दीगर शादियाँ की। हाँ, ये कह सकते हैं कि बनी फातिमा से नहीं हूँ, अलवी हूँ, ये तो माना जा सकता है, लेकिन ये कहना कि अलवी नहीं हूँ बनी फातिमा से हूँ, दर हकीकत ये सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहुत बड़ी गुस्ताखी का मूजब भी बनती है। ये तहरीर कर देखा जाए कि एक बहुत बड़ा बहतान कि अपने आप को अलवी ना कहना लेकिन बनी फातिमा से करार देना, ये बहुत बड़ी गुस्ताखी और शातमियत और फिर बहुत बड़ी किज़ब उसके झूठा होने पर दलील भी है। ये सुल्तानुल कलमी का एक नादर नमूना है जो आपके सामने दिखाया मैंने। जज़ाकल्ला अबादुल्ला भाई, जज़ाकल्ला। यही छोटा सा मेरा सवाल था। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के हवाला से अगर ज़िया भाई इजाज़त दें तो मैं एक दो बात शेयर कर दूं। जी जी जरूर। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के हवाला से हमारा ये क्लियर मैसेज है कि हम किसी के हकूक़ की कादियानी जो हैं, इनको जो मजहबी आज़ादी है वो मुकम्मल होनी चाहिए, हम उसके हक में हैं। इस हवाले से जो मैं बात करना चाहता हूँ, हम दलाइल की बुनियाद पे हमारा ये सारा केस है कि इनके जो अकायद हैं, ये जब रियल इस्लाम का नारा लगाते हैं, अकायद इनके इस्लाम के साथ मिलते नहीं हैं, तो ये एक तरह का धोखा है। ये धोखा दुनिया के सामने रखना चाहते हैं। दूसरा, उस हवाले से इनकी जो सज़ाएं हैं, जो ये अखराज की सज़ाएं हैं, ये जो अपनी जो कादियानी क़यादत अपने मानने वालों को शादी पे पाबंदी लगा देना और अखराज के नाम पे गली गली इनकी तजलील करना कादियानियों की, हम ये भी जुल्म लोगों के सामने रखना चाहते हैं। इसके साथ साथ ये जो मजबूर करते हैं कि कादियानियों को कि वो चंदा दें वेलफेयर के पैसों से, वो वेलफेयर गुजारा अलाउंस है जो कनाडा के अंदर बेचारे कादियानियों को मुश्किलात अगर जब माली हों तो वो बाज लोग वेलफेयर देते हैं, उनसे उनके अंदर से ये चैरिटी होने के नाते फोर्स करते हैं उनको उनसे चंदा लेने का। तो हम ये भी लोगों के सामने रखना चाहते हैं, अवाम के सामने भी, हुकाम के सामने भी, कि ये सारा धोखाधड़ी पे मबनी ये क़यादत है जो है ये काम कर रही है। आपसे ये भी दरखास्त है कि अगर आप मेरा नंबर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। उसमें ऐसे है कि पिछले वीक कई ऐसे कादियानियों ने राब्ता किया है, इस हमारी तहरीक की कामयाबी के लिए दुआएं भी की हैं और पैसे भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस दिन हमसे हमारे सर से अखराज की ये जो सज़ा है, जो अखलाकी तौर पे, कानूनी तौर पे, शरी तौर पे, हर लिहाज से एक जुल्म है, जिस दिन ये ख़त्म हो गई, उन्होंने कहा कैसे चौधरी साहब हम आज़ादी के साथ कनाडा की गलियों में फिर सकेंगे। तो इंशाल्लाह हम मज़ीद जो डिटेल है इसकी नेक्स्ट प्रोग्राम में लोगों से शेयर करेंगे। कादियानी हजरात प्राइवेट में हमसे बात करके दुआएं भी कर रहे हैं और माली तावन भी कर रहे हैं कि हमें
ان سزاؤں سے بچایا جائے۔ تو ہماری دعا بھی ہے، اور ہم قادیانیوں کی آزادی کے لیے کہ وہ کینیڈا کے گلیوں کے اندر، کینیڈا کے ملک میں آزادی کے ساتھ جی سکیں۔ اگر وہ شادی کرنا چاہیں تو وہ 1 سال کی پابندی مرزا صاحب ان پہ نہ لگا سکیں۔ تو اللہ کے فضل سے ہم قادیانیوں کے حقوق کے لیے اس تحریک کو شروع کیا ہوا ہے، انشاءاللہ ہم اس میں جیتیں گے۔ یہاں پر ایسے چودھری صاحب ایک غلطی کی اصلاح چاہوں گا کہ تحریک تحفظ ختم نبوت کی جگہ پہ تحریک تحفظ عقیدہ ختم نبوت نام رکھیں، تاکہ قادیانیوں کا یہ اشکال بھی دور ہو جائے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہیں، جو چیز ختم ہو گئی اس کا تحفظ نہیں کرتے، عقیدے کا تحفظ کرتے ہیں۔ تو تحریک تحفظ عقیدہ ختم نبوت نام ہونا چاہیے میرے خیال میں۔ باقی ہر ساتھی کو دعا بھی کرنی چاہیے اور تعامل بھی کرنا چاہیے سب کے ساتھ اس حوالے سے انشاءاللہ۔ جی عبید الطیب بھائی، وہ چونکہ وہ ایک مناظرانہ پوائنٹ آف ویو ہے آپ کا، آپ نے جو ایک پوائنٹ ریز کیا یہ ایک مناظرانہ معاملہ ہے۔ بہرحال وہ ہم نے تحریک کا اپنا نام اپنے حساب سے رکھنا، اس میں ہم نے کون سا مرضیوں کو دیکھ کے مرضی اعتراض کریں گے تو ہم یہ کریں تو وہ کریں، نہیں ان بیچاروں کی کیا اوقات ہے کہ ہم ان کے اعتراضات کی وجہ سے اپنا لاہے عمل تبدیل کریں۔ بہرحال وہ آپ کی بات اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن یہ چونکہ رجسٹرڈ ہو چکی ہے تحریک، یہ اسی نام سے جو ہے وہ رجسٹرڈ ہو چکا ہے، یہ نام وہاں کینیڈا میں اس تحریک کا نام رجسٹرڈ کروا لیا گیا ہے، رجسٹر کروا لیا گیا تو پھر تو تبدیلی ممکن نہیں، تبدیلی ہم بولنے میں کر سکتے ہیں، اپنے طور پہ لکھنے میں کر سکتے ہیں، جی وہ تو کوئی مسئلہ نہیں، تبدیلی کون سا کوئی ہمیں کسی سے پوچھ کے کرنی ہے، گھر کی وہ بات ہے۔ جو رجسٹرڈ ہوئی ہے قانونی طور پہ تو نہیں نا، ہاں وہ وہاں پہ تو ظاہر ہے کاغذات میں تو وہ وہی رہے گی، ڈاکومنٹ جتنے زیاد بھی ہوں گے۔ بھائی صرف ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک اور میں دوسرے پہ دیکھ رہا ہوں جٹ چودھری صاحب بھی آگے ہیں۔ بعض قادیانیوں نے لاسٹ ویک مجھے میسیج کیے اور کال بھی کی اور مجھ پہ یہ الزام لگانے کی کوشش کی کہ تحریک تحفظ ختم نبوت کا تعلق کسی ٹیرورسٹ ایکٹیویٹی کے ساتھ ہے یا کسی گروپ کے ساتھ ہے۔ ہم یہاں پہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا کسی بھی ایسی تحریک کے ساتھ، ایسے شخص کے ساتھ جو قانون ہاتھ میں لے، جو کسی کے حقوق کو وائلیٹ کرنے کی کوشش کرے، ہمارا اس تحریک کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہماری یہ تحریک تحفظ ختم نبوت کینیڈا خالصتاً ہم پبلک کے سامنے اور حکام کے سامنے دلائل کی بنیاد پہ ایک علمی بحث جو ہے، علم کی دلائل کی بنیاد پہ جو علمی بحث ہوگی وہ سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے دلائل ہیں، یہ ثبوت ہیں، اس کو عوام بھی دیکھ لے۔ قادیانی قیادت اور مرزا غلام احمد قادیانی کے عقائد اسلام کے مطابق نہیں ہیں۔ اگر وہ اسلام کے مطابق نہیں ہیں تو اخلاقی طور پہ بھی قادیانیوں کو اس کا ریئل اسلام کا جو یہ دھوکہ دیتے ہیں نہیں دینا چاہیے۔ اس کے بعد ہم لوگوں کے سامنے احترام کے ساتھ یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ ان کی جو سزائیں ہیں، یہ جو اسٹیٹ انڈر اسٹیٹ کینیڈا کے اندر بنائی ہوئی ہے، یہ جو ویلفیئر بیچاروں کو، جو قادیانی حضرات کو جو ویلفیئر کے پیسے ملتے ہیں، گزارا الاؤنس، اس سے بھی لے لینا، چھین لینا، اس کے بعد ان کا اخراج کے نام پہ گلی گلی تذلیل کرنا، ان کو مجبور کرنا کہ یہ اپنے فیصلے کینیڈا کی عدالتوں میں جا کے حل کروانے کی بجائے ایک معلم یا مربی سے کروائیں، نہیں تو ان کو دھمکی دینا کہ آپ کا سوشل بائیکاٹ ہوگا۔ ہم اس ظلم کے خلاف قانون کے دائرہ کے اندر رہتے ہوئے، اخلاق کے دائرہ کے اندر رہتے ہوئے، ہر کینیڈین شہری کی آزادی جو کینیڈا کے قانون نے دی ہوئی ہے اس کا احترام کرتے ہوئے ہم یہ حقائق دنیا کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارا مقصد ہے۔ ہم کسی بھی ایسے شخص کے ساتھ نہ ہمارا تعلق ہے اور نہ انشاءاللہ ہوگا جو قانون ہاتھ میں لے یا جو کسی بھی طرح کی لڑائی جھگڑے کی، فتنہ فساد کی کوشش کرے، بلکہ ایسا ہر شخص جو اس طرح کا کوئی کام کرے گا ہمارا نام لے کے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، وہ ہماری تحریک کو ناکام کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہمارا ایسے شخص کے ساتھ، ایسے گروپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ضیاء بھائی جزاک اللہ، آپ نے اتنا ٹائم دے دیا۔ جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ۔ جٹ چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ساتھیوں کو
کیسی طبیعت وغیرہ ضیاء بھائی؟ الحمدللہ انا بخیر، کیف حالک یا حبیبی؟ بس دعاؤں کی درخواست ہے، اور ماشاءاللہ۔ معذرت بھی آپ سے کہ کچھ پروگراموں میں حاضری نہیں دے سکا، کچھ مصروفیات ایسی رہیں۔ یہ لائیو معذرت باقی نہ کریں، آپ پرائیویٹ میں کر لیجئے گا، کیونکہ لائیو معذرت کریں گے تو میں نہ معاف کروں تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ چلو صحیح ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، آئندہ کے لیے پھر یہ احتیاط رکھوں گا۔ ہاں جی ہاں جی۔ اور آج کے پروگرام کے حوالے سے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ہمارا نا اب کام صرف اتنا سا تھا جو سٹارٹ سے ہی ہمارے سارے ساتھی کرتے آ رہے ہیں، جتنے ختم نبوت پہ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ کہ مرزا قادیانی کی جتنی تحریرات ہیں نا وہ متضاد باتوں سے بھری ہوئی ہیں، اور یہی بات جو ہے عرصہ دراز سے جتنے لوگ اس جو محاذ پہ کام کر رہے ہیں وہ ان کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ وہ ایک ایسا انسان ہے کہ جو اپنی زندگی کے ایک حصے میں ایک بات کرتا ہے اور دوسرے حصے میں چند سالوں کے بعد جا کے اسی سے بالکل متضاد بات کر دیتا ہے۔ آج کا بھی جو عبید اللہ لطیف بھائی نے جتنا بھی وہ لیکچر ڈیلیور کیا اس کے اندر بھی یہی چیز وہ پریزنٹ کر رہے تھے، اس سے پہلے بھی وہ یہی چیز ڈسکس کرتے رہے پچھلے دونوں لیکچرز میں، کہ سوائے اپنی ہی بات کا تضاد بیان کرنے کے مرزا قادیانی نے اپنی زندگی میں کوئی کام نہیں کیا۔ ایک تحریر کے اندر چند صفحے پہلے اس نے ایک بات لکھی ہوئی ہے اور اسی تحریر کے اندر چند صفحے بعد اس سے بالکل ہی الٹی بات لکھ دیتا، اور بات بھی وہ اتنی سخت لکھ دیتا نا کہ اس میں تعویل کی گنجائش بھی نہیں بچتی۔ ایک تو یہ ہونا کہ بندے نے بات ایسی لکھ دی ہو جس میں تھوڑی بہت تعویل کی جا سکے، وہ گفتگو وہ جو بات وہاں پہ لکھے گا نا، جو تحریر کرے گا، وہ تحریر بھی ایسی ہوگی نا کہ اس میں تعویل کی گنجائش بھی نہیں۔ اب جیسے آج والا کیس ہی لے لیں جو پریزنٹ کیا، ماشاءاللہ اچھا بڑا زبردست ایکسپلین کیا عبید بھائی نے، اب اسی کو آپ اپنے سامنے رکھ لیں۔ اب ایک بات اس کی مانی جائے، جو اس نے پہلی کتاب کے بارے میں اپنی سٹیٹمنٹ دی وہ خواب والی، اگر اس کو مان لیا جائے تو جو اس نے بعد میں بات کی وہ باطل، اور اگر بعد والی کو مان لیا جائے تو پہلی باطل۔ اب یہاں ان کے پاس بچنے کے لیے راہ کوئی نہیں بچ رہی، انہاں دے جنہیں نسندے راہ سن نا سارے ڈکے جا رہے ہیں۔ اور اگر عقل اور ہوش کے ناخن لینا، اگر تھوڑا سا اپنے ساتھ ان کو اپنی فکر ہو، کسی دوسرے تیسرے کی نہیں، ان لوگوں کو اگر اپنی فکر ہو نا، اگر اپنی جنت کی فکر ہو نا، تو تھوڑا سا اس پہ غور کر لیں، تھوڑا سا عقل کو استعمال کر لیں۔ یہی ہر دفعہ ان سے ریکویسٹ ہوتی ہے، دماغ کا استعمال کر لیں، اس کو زنگ نہ لگنے دیں۔ بس ذرا سا اپنے دماغ کو استعمال کر لیں گے نا، آپ کو خود بھی یہ تضادات نظر آ جائیں گے۔ ایک شخص جس کی اپنے ہی قول و فعل کے اندر تضاد ہو، اور وہ بھی زندگی کے ہر حصے میں ہر سال 2 سال کے بعد اس کی بات کے اندر تضاد آ رہا ہو، تو کیا وہ جو شخص سچا نہ رہا، جو ایک بات پہ قائم نہ رہا، وہ کیا ایسا شخص کسی اتنے بڑے منصب کا حقدار ہو سکتا ہے جو صدیقین سے بھی اوپر کا منصب ہو؟ وہ آیت تو یہ بڑا پیش کرتے ہیں، جب انہوں نے اجرائے نبوت کی دلیل دینی ہوتی ہے نا، بڑا اس آیت کو پیش کرتے ہیں انعام یافتہ لوگوں کی، اس کے اندر پھر یہ بھول جاتے ہیں کہ صدیقین سے بھی اوپر کی کیٹیگری ہے انبیاء کی، سچوں سے بھی اوپر کی کیٹیگری۔ تو ایک شخص جس کے اقوال میں اتنے تضاد ہوں، کیا وہ سچوں سے اوپر کی کیٹیگری میں جا سکتا ہے؟ تھوڑا سا عقل کو استعمال کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ خود ہی اس کے اوپر لانتے بھیجیں گے۔ جزاک اللہ ضیاء بھائی، شکریہ بہت بہت۔ بہت بہت شکریہ جج چودھری بھائی۔ عقل کو استعمال تب کریں اگر ہو تو پہلے ان کی عقل کا کو بندوبست کریں، اس کے بعد آپ جو ہے وہ ان کو مشورہ دیں یہ کہ عقل کا استعمال کریں۔ یہ ایسے بیچارے عقل کے یتیم ہیں، عقل کے اندھے ہیں، ان سے دلیل پوچھی جاتی ہے مرزا غلام قادیانی کی سچائی کی، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو ویڈیو بھیج دیتے ہیں، دیکھیں یہ مولوی کیا کر رہا ہے۔ یہ جن لوگوں کی ان کو اتنا نہیں پتا اگلا بندہ پوچھ کیا رہا ہے اور اس کو میں نے جواب کیا دینا ہے۔ ابھی آج جو ہے عبید اللہ لطیف بھائی نے قرآن پاک کی ایک آیت کا ذکر کیا تھا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اب ان لوگوں کی دلیلیں دیکھیں، جن لوگوں کی ذہنی کیفیت یہ ہو، انہوں نے کیا گھٹا سمجھنا ہے کوئی بات کو؟ اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فوت شدہ نعوذ باللہ ثابت کرنے کے لیے ان کے بڑے بڑے مربی، یہ نہیں کہ کوئی عام للو پنجو، ان کے بڑے نامی گرامی مربی یہ دلیل دیتے نظر آتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے زندہ ہے؟ دلیل چیک کریں ان کی،
उल्लू के पट्टो तुम कैसे जिंदा हो फिर? हद हो गई है। जिन लोगों की अक्लों का ये हाल हो उन लोगों ने क्या समझना समझाना है। अल्लाह ही है, हिदायत दे तो दे, वरना इन लोगों का हाल कोई नहीं है। हाँ, इनमें ऐसे लोग मौजूद हैं जो अकल शऊर रखते हैं, समझ बूझ रखते हैं, लेकिन वो बेचारे लाइलम रहे, उनको पता नहीं है मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के अकायद का। जो बस इनकी जमात ने बताया वही, उसी के पीछे आंखें बंद करके लगे हुए हैं। अल्लाह ताला हिदायत दे। अच्छा दोस्तों, प्रोग्राम का जो है वो इख्तिताम करते हैं। एक बंदे की मेरे पास जो है, ज़िया भाई एक मिनट सिर्फ, मैंने आपको एक तस्वीर सेंड की है, वो ज़रा अगर दिखा दें साथियों को। ये उस मकान की तस्वीर है जो हीरा मंडी में, जहाँ पर मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी मुकीम हुआ करता था, और बाकायदा उसका हवाला भी लाहौरी जमात से मौजूद है। ये उस मकान की तस्वीर मैंने सेंड किया है, हीरा मंडी में मोहल्ला राइयों में जो मौजूद था, जिसमें वो रहायश वजीर होता था। वाह जी वाह। तो कादियानी हज़रात आ जाएं मिर्ज़ा साहब के तबरकात की ज़ियारत फरमा लें। आ जाएं, लाइन बना लें जी। ये मैं दिखाने लगा हूँ, ये मिर्ज़ा साहब की हीरा मंडी वाला अड्डा, ये ज़रा चेक करें। महबूब राइयों वाला मकाम जो ज़हूर लानतुल्लाह अलैह ने 1892 में किराया पर लिया। और मर्ज़ियो, हीरा मंडी में किराया पर मकान लेके मिर्ज़ा क्या करता था? ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये नीचे लिखा हुआ है। इसको 1 मिनट रोटेट करने दें, जरा सीधा करके दिखाऊंगा। अभी दूसरी तरफ कर। ओहो, किधर चला गया? पुट्ठा हो गया। और करो इनो ਇੱਥੇ आ गया। लो जी, आ जाए कादियानी हज़रात, इनो थोड़ा जूम भी कर दिया जी जी। कादियानी हज़रात जरा आ जाए, ये मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के तबरकात की ज़ियारत फरमा लें। और इसमें लिखा हुआ है इन्होंने, क्या हो गया, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी का निशान हो गया साथ ही। 1 मिनट में दोबारा शेयर करता हूँ। ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਦਿਖਾਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਅਸਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। नहीं जी, नेस्ती मारे दिन उससे दिखाओगे, कुछ ना कुछ असर तो होएगा। असर तो वाकई होना चाहिए, लेकिन मैं मामला यहाँ पे ये है कि हीरा मंडी में मिर्ज़ा गुलाम कादियानी किराए पे मकान लेके करता क्या था? सवाल तो ये पैदा होता है। चोर साहब, आपका क्या ख्याल है? ज़िया भाई, यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट दूंगा कि अक्लमंदों के लिए इशारा काफ़ी है। अच्छा, तुसी भी गोल मोल गल कर गए हो, कोई सीधी गल करने वाला बंदा सामने आए यार। मर्ज़ियो, तुसी आज एक्सप्लेन कर दियो कि मिर्ज़ा साहब क्या फरमाते थे यहाँ पे। मैं नहीं कह रहा भाई, मुझे ना कुछ कहना, ये लिखा हुआ है, ये फोटो भी लगाई हुई है साथ में हीरा मंडी वाले अड्डे की। और कहते हैं महबूब राइयों वाला मकान जो मिर्ज़ा लानतुल्लाह अलैह ने 1892 में किराया पर लिया। ये मकान सैद मिठा बाजार में है। इस मकान के सामने हजरत डिप्टी मियां मोहम्मद शरीफ साहब और खाकसाद अब्दुल कादर मुअल्लफ खड़े हैं। कितने खड़े हैं भाई? खड़े होंगे, तस्वीर मदम है। लेकिन बहरहाल मर्ज़ियों से सवाल है कि मिर्ज़ा साहब हीरा मंडी में मकान किराए पे लेके कौन सा कारोबार फरमाते थे? एक और स्कैन भी सेंड किया, वो भी दिखा दें इनको। एक और स्कैन भी सेंड किया है। हाँ, ये मैं दिखा देता हूँ जरा, ये भी दिखा दें। ये ना कहें ये सही किया, मैं अभी ये लगाने लगा था कि मर्ज़ी ये ना कहें कि ये हीरा मंडी में कहाँ पे है। एमी आपने कह दिया कि ये हीरा मंडी में। ये हीरा मंडी का भी सबूत मैं भी आपको दिखाने लगा हूँ। ये जो मकान आपको जिसकी फ़ोटो दिखाई है, मुकद्दस मकान मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने जो किराए पे लिया था, वहाँ कोई अपना अड्डा बनाया था मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने, ये हीरा मंडी में है। इसका सबूत मर्ज़ियों की किताब है नश्र अहमदिया अंजुम शात इस्लाम जी, याद रफ्तगान तज़किरा अंसार अहमदिया हिस्सा अव्वल, डॉक्टर मिर्ज़ा यकूब बेग साहब की स्वाने याद में ये लिखा हुआ है। मुझे इतला दी, मैं इनके साथ इनकी ज़ियारत के लिए गया। आप महबूब राइयों के मकान वाक़े हीरा मंडी में मुकीम थे। सुन लिया जी, हीरा मंडी में मुकीम थे। ये स्टेटमेंट भी आ गई है और हीरा मंडी में मिर्ज़ा साहब पकड़े भी गए हैं, बाकायदा कैमरे ने कैप्चर कर लिया। सीसीटीवी फुटेज में मिर्ज़ा साहब आ गए, हीरा मंडी में मकान किराए पे लेकर वहां पे रहते थे।
اب مرزائیوں نے بتانا ہے وہاں کیا فرماتے تھے، فرماتے ہی تھے جو بھی فرماتے تھے، کیا فرماتے تھے وہاں پہ، کون سا بزنس ضیاء شریف بھائی فرماتے تھے. یہاں ایک سوال یہ بھی ہے نا، جہاں باقی تبرکات انہوں نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، جن کی زیارتیں ان کے خلیفے جو ہیں وہ نام نہاد کرواتے ہیں، اس مکان کی بھی ان کو زیارتیں کروائی جاتی ہیں کہ کوئی نہیں؟ جی وہ شرم یہ دے ادھر مارے بھی ہم اتنے جاتے ہیں کہ کنج کوئی نہیں؟ جان ہے. شرم آتی ہوگی نا ان کو، شرم آتی ہوگی کہ اب معزز دنیا کو کیا بتائیں کہ مرزا صاحب جب زیارت کروائیں گے لوگ پوچھیں گے مرزا اتنے لین کی آندا سی، پھر کیا جواب دیں گے. مرزائیو حد ہو گئی ہے یار. اس کا بیٹا خود مرزا بشیر الدین محمود، اس نے وہ جو کیس ہوا تھا نا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ والا، تو وہ جو جج تھا نا وہاں کا، ہندو تھا میرے خیال سے، ہندو جج تھا نا جی، اس کی عدالت میں جب کیس گیا تو اس نے عدالت میں یہ بیان دیا مرزا بشیر الدین محمود نے، اور اس کا یہ عدالت میں دیا ہوا بیان بھی مرزا بشیر الدین محمود نے اپنی اخبار الفضل میں خود چھاپا. یعنی اپنی جتیاں تے اپنے سر، خود عدالت میں بیان دیا، پھر عدالت کی ساری کاروائی خود اپنے اخبار میں چھاپی، جہاں اس نے وہ جسٹس وہ جو تھا اس کا جج تھا اس کا جو ہے وہ بیان اس نے لکھا ہوا تھا کہ یہ مرزا بشیر الدین محمود نے عدالت کے روبرو وہاں پہ یہ بات کہی کہ میرا جو باپ تھا مرزا غلام قادیانی وہ ایک رنگین مزاج آدمی تھا. آپ اس کو رنگین مزاج آدمی کہہ سکتے ہیں، رنگین مزاجیاں. پھر وہ مرزا صاحب رنڈیاں یورپ سے منگاتے رہے ہیں، مکان لیا ہوا تھا ہیرا منڈی میں کرائے کا، یعنی کہ امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار. بھائی رنگین مزاج والا سکین موجود ہے یا وہ بھی مہیا کروں؟ نہیں وہ کوئی مانگے گا تو دے دیں گے، چلے سارا ٹھیک کچھ ہے. ایک بار نہ دکھائیں، کوئی گاشی نہ پا جائے مرزائیوں کا. تو مرزا صاحب لگتا ہے امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کرتے تھے، یورپ سے رنڈیاں منگوا کے لاہور ہیرا منڈی سپلائی کرتے تھے، اور خود وہاں اڈا بنایا ہوا تھا، وہاں جا کے پھر اپنا کیش جو ہے وہ وصول فرماتے تھے، اور وہاں شکا پیتے ہوں گے بیٹھ کے. ضیاء بھائی اگر یہ اس کے تو علاوہ اس کی کوئی اور طویل ہے تو مرزائی بتا سکتے ہیں، ہماری تو یہ سمجھ میں آتا ہے. ضیاء بھائی یہ آپ نے 1+1=2 کر دیا، سیدھا سیدھا کلیہ بتا دیا. ایک طرف وہ اشتہار دیتا ہے اور بڑی درخواستیں کرتا ہے گورنمنٹ انگلیشیا سے کہ ان کے لیے جو ہے نا وہ بھیجی جائیں، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ پھر وہ مکان بھی وہاں کرائے پہ لیتا ہے. تو پھر وہاں کاروبار کون سا ہوتا ہے؟ وہ سیریس نوٹ پہ اس چیز پہ غور کیا جائے، سیریس نوٹ پہ اس بات پہ غور کیا جائے. مذاق سے ہٹ کے ویسے کیا کرتا تھا ہیرا منڈی میں مکان کرائے پہ لے کے؟ رہتا تو قادیان میں ہے، اگر لاہور تو نے آنا بھی ہے، اتنے تمہارے مرید لاہور میں تھے، آگے پیچھے بھی تو آتا تھا نا، مریدوں کے گھر میں رہتا تھا لاہور میں. ضیاء بھائی وہ آپ مکان ہے کرتا کیا تھا؟ ضیاء بھائی فرینچائز کا سسٹم سنا ہوا ہے آپ نے؟ فرینچائز کا بزنس، جی یہ جو اس اشتہار کو اگر آپ اس کے ساتھ اس علاقے کے ساتھ جوڑیں نا اور اس مکان کے ساتھ جوڑیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ ایک فرینچائز تھی جو اسی کام کے لیے کھولی گئی. جی جی، کڑی سے کڑی مل رہی ہے جج صاحب. اور یہ بڑا سیریس نوٹ پہ یہ بات میں ان کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس چیز کے اوپر غور کریں. ایک طرف وہ یہ اشتہار دیتا ہے اور درخواستیں کرتا ہے انگلینڈ کی گورنمنٹ سے کہ یہ چیزیں پرووائڈ کی جائیں، پھر وہ ایسے محلے کے اندر کے جو مشہور اس کام کے لیے وہاں وہ مکان بھی کرائے پہ لیتا ہے. یعنی وہ امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کر رہا ہے نا اس جگہ پہ، اور اس کی پھر اس نے فرنچائز بھی کرائے پہ لے کے کھولی ہے. امپورٹڈ رنڈیاں، یعنی تمام گواہوں کے. ضیاء بھائی ایک بات کلیئر کر دوں میں تھوڑی سی. جج چودھری صاحب جس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا، آریہ دھرم کا حوالہ، حقیقت میں جو حقیقت ہے ہمیں اس کو کھلے دل سے قبول کرنا چاہیے. وہاں پر مرزا غلام احمد قادیانی نے تحریر اپنی نہیں دی بلکہ کسی اخبار کا اشتہار دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ معاملہ درست نہیں ہے، اس سے بہتر تھا کہ جناب یہ جو متع ہے نا وہ ہو جاتا ہے، وہ کر لیا جاتا ہے. شیعوں کے متع کا جواز وہاں پہ مہیا کر رہے ہیں مرزا صاحب. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اسی اشتہار کو، اسی تحریر کو پیش کر کے قادیانیوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اسی آریہ دھرم میں، اسی تحریر میں یہ بات موجود ہے کہ انگریز فوجی بعض عورتوں کو اٹھا کر لے جاتے تھے، نوجوان بچیوں کو اٹھا کر لے جاتے تھے، اور گورنمنٹ برطانیہ نے ان کے خلاف کوئی کام نہیں کیا. یہاں تک کہ ایک بوڑھی نابینا عورت کو بھی، اس کی بھی اجتماعی آبرو ریزی کی گئی انگریز فوجیوں کی طرف سے.
تو کیا ایسی فوج، ظالم فوج، اور جو اس حکومت کے تحت ہو اور حکومت ان کے خلاف کارروائی نہ کرے، جس کے شر سے نوجوان بچیاں، نوجوان عورتیں ہی تو دور کی بات، بوڑھی عورتیں بھی محفوظ نہ رہی ہوں، تو کیا اس کی اطاعت شرعاً واجب اور فرض ہے؟ کیا دین اسلام کا یہ حکم ہے؟ میرا ان سے یہ سوال ہوتا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں کہ وہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ کیا کردار ادا کرتی تھی فوج، اور مرزا غلام احمد قادیانی وہاں پر لوگوں کو ان کی اطاعت کا حکم دیتا تھا، بلکہ اولو الامر میں قرار دیتا تھا، اور ان کے خلاف بغاوت کو، حرام زدگی اور پتہ نہیں کیا کن کن الفاظ سے اس نے یاد کیا ہے ان کے خلاف جہاد کو۔ تو قادیانی بتائیں کہ کس شریعت میں ایسی فوج، ایسی حکومت کی اطاعت شرعی طور واجب ہے جو غیر مسلم بھی ہو، مسلمانوں کی حکومت کو دھوکے سے اس پر قابض بھی ہو، اور اسی طرح اس کی فوج سے نوجوان بچیاں تو کیا بوڑھی عورتیں بھی محفوظ نہ رہی ہوں، ان کی بھی عزت تار تار ہوتی رہی ہو، اجتماعی زیادتی ہوتی رہی ہو، تو کیا ایسی فوج اور ایسی حکومت کی اطاعت شرعاً واجب ہے؟ اگر یہ شرعاً واجب ہے تو اس کی دلیل کیا ہے ان کے پاس، یہ بتا دیں مجھے۔ جی جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ وہی بات ہے نا جی، یہ لکھ کے اشتہار مرزا صاحب ان کو کہہ رہے تھے انگریزوں کو کہ بھائی یہ آ کے ادھر عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو ان کو یورپین رنڈیاں بھیج دی جائیں۔ یہ مرزا صاحب اس کے حق میں ہی تھے کہ یہ یورپین رنڈیاں یہاں پہ آئی جائیں، یہاں کی عورتیں جو ہیں اس کام کے لیے نہ بھیجی جائیں۔ بات گھوم گھما کے وہیں آ جاتی ہے کہ یہ اصل میں چاہتے خود تھے کہ اس بہانے یورپین مال آئے ادھر، اور میں اس کو پھر جو ہے وہاں سے کوئی اپنا تلک واسطہ استعمال کر کے کوئی پیسے شیسے لگا کے پھر اس کو لاہور سپلائی کروں، اس کو اپنا کاروبار اس نے چلانا تھا۔ اگر نہیں ایسا ہے تو پھر مرضی ہمیں بتائیں ہیرا منڈی میں کیا فرماتے تھے مرزا صاحب۔ چلیں جی، بہت بہت شکریہ جی۔ تمام گواہوں کے بیانات اور ثبوتوں کی روشنی میں عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ مرزا صاحب وہاں رنڈی دلالی فرماتے تھے۔ اگر کوئی اور اس کی طویل ہے تو مرزی حضرات بتا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں۔ اجازت سے پہلے میں نے پچھلے پروگرام میں بھی ایک ریکویسٹ کی تھی، یہ ایک بھائی ہے وہ بیمار ہے اور اس کی کنڈیشن کافی خراب ہے، بہت غریب آدمی ہے اور معذور ہے، دونوں ٹانگوں سے بھی معذور ہے، دونوں بازوؤں سے بھی معذور ہے، نہ اس کی ٹانگیں کھلتی ہیں نہ اس کے بازو کھلتی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ بندہ ساری زندگی جو ہے یہ اپنا ریڑھی پہ بچوں کے کھلونے رکھ کے یہ فروخت کر کے اپنی روزی روٹی کماتا تھا۔ اب جو ہے یہ میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، اس کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، اس کے ہاتھوں کی، پاؤں کی، یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس نے کافی اپیل کی ہے کہ کوئی بندہ، کوئی مخیر حضرات جو ہیں اس بندے کا علاج کروا دیں۔ یہ اس کے ہاتھوں کی حالت آپ دیکھ لیں، پاؤں کی حالت آپ دیکھ لیں، شاید یہ کینسر ہے۔ تو اس بندے کے علاج کے لیے کوئی ساتھی جو ہے اس کے ساتھ تعاون کریں، اس کا علاج کروا دیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے گا، یہ بندہ دوبارہ سے اپنا جو ہے وہ روزی روٹی کمانے جوگا ہو جائے۔ تو اس کے لیے کوئی بھی ساتھی اگر ان کے ساتھ مہربانی فرمائے تو وہ رابطہ کر سکتا ہے۔ موبائل نمبر اس کے پاس نہیں ہے، موبائل بھی اس بندے کے پاس نہیں ہے، غریب آدمی ہے کافی۔ میرے واٹس ایپ نمبر یہاں پہ ہے، میرے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، میں آپ کو اس بندے سے ملوا دوں گا یا آپ کا رابطہ ان سے کروا دوں گا، تو آپ ان کا علاج کروا دیں کوئی بندہ، تو بڑی مہربانی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ آج کا پروگرام جو ہے اس کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ 10 تاریخ کو ہمارا بہت اہم انٹرویو ہے، اگلے ہفتے والے دن انشاءاللہ۔ نیدرلینڈ کا جو وہ ملعون تھا ویرٹ ولڈر، اس کا جو بہت انتہائی قریبی ساتھی جس نے اسلام قبول کیا تقریباً کوئی 1 سال پہلے، ان کا ہم نے انٹرویو کرنا ہے لائیو۔ تو تمام احباب جو ہے وہ 10 اپریل کو لازمی تشریف لائیں، اور اس کا ٹائم وغیرہ اور اس کی پوسٹ وغیرہ لگا دی جائے گی بعد میں بھی۔ اس کے ساتھ ہی جی ایک بھائی آئے ہیں، لیکن ابھی آپ ٹائم کافی ہو گیا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کو موقع دیں گے۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، سارے مل کے نعرہ لگا دیں، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔